नमस्कार जय जगन्नाथ मु सुजाता ओडिया ब्लॉग्स रे सुजाता रे आपण माननकु स्वागत करुछि। भगवत गीता आउ भगवत गीतार ज्ञान उपरे असंख्य लोक माने काम करिसंते। आसंतु सुनिबा भगवत गीता सारर प्रथम अध्याय। गीतार विशेष कारण आमे काहेकि गीता अध्ययन करिबा। गीता उपरे बहुत किछि कुआ जाइछि आ बहुत किछि कथा सुना मध्य जाइछि। एमिति कौन लेखा जाइछि गीतारे जे ताहा सर्वदा आम्भमानंकर मार्गदर्शिका मध्य होइते। साधारण भाषार जदि कहिबा ताहाले आमर प्रति प्रश्नर उत्तर हेउछि गीता। जीवनर एपरि कौनसी प्रश्न नाही जाहाकु कि भगवान श्रीकृष्ण भगवत गीतारे वर्णना करिनाहंती। आम्भमानंकर सबु प्रश्न सबु धर्म संकटर उत्तर हेउछि गीता। गीतारे 18टी अध्याय अछि। आउ सबु अध्याय वेद उपनिषदर सार रही। यार सबु श्लोक आपण माने निजको अर्जुन बोली भावंतु। अर्जुनंकर जेपरी समस्या सबु शंका देखा जाए तो आंब मानक परी। आउ सबु असुविधार निवारण किपरि हेबो ताहा कहिचंती भगवान श्रीकृष्ण। श्रीकृष्ण को केवल अर्जुनंकर सारथी मानतु नाही, ताकू निज जीवनर सारथी बोली मध्य धरि नियंतु। तांको कहिबा अनुसारे जदि आम्भे माने चलिबा ताहाले आम्भे माने निश्चिंत भावे सबु असुविधारो बाहरी आसीबा। एठारे आपण माने निश्चिंत भावे निज जीवनर प्रैक्टिकल सत्य विषय रे जानि परिबे। चलंतु ताहाले सुनिबा भगवत गीतार 18 अध्याय। श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय सैन्य दर्शन योग। धृतराष्ट्रोवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताजुजुस्व मामकाः पांडवैश्चव्य किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र तो अंध, से महाभारत विषय जानिबाकू व्यासंकु प्रार्थना करन्ते। व्यास संजय को दिव्य दृष्टि देइथिले, तेणु संजय धृतराष्ट्र सबु कहिथिले। धृतराष्ट्र पचारिले कुरुक्षेत्र युद्ध हेबो, से तो धर्म क्षेत्र, सेठाकू मोर कौरव सेना और पांडव सेना जाई कौन कले। कुरुक्षेत्र तो धर्म क्षेत्र, उभय होइले एकत्र। धर्मरे बाद हिंसा नाही, तेणु संदेह मोर होई। युद्धरे हेले कि वीरत, किय बा धर्म युद्धे चित्त। देहि युद्धरे स्वर्ग इच्छा, कह संजय तेणु पुछ। दुष्ट्वा तु पांडवानिकं बुद्ध्यं दुर्योधनस्तदा। आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणां माचर्यामहति च मम। बुढ्यां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमत्। संजय कहिले, हे राजा, पांडवंकर युद्धसज्जा देखि तुम पुत्र दुर्योधन द्रोण गुरुंकु सविनय कहिले, हे गुरुदेव, द्रुपद पुत्र द्वारा पांडव सैन्यंक व्यूह किपरि अभेद्य भावे सज्जित होइछि देखंतु। तो ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन देखिण पांडवंक सैन्य। अभेद्य दुर्ग सजा चाहि द्रोणकु विनय कहि। से गुरु दर्शन कर पांडवंक सैन्य बार। तुम्भर प्रिय शिष्य पात्र संगते द्रुपदर पुत्र। नैण बुह्य चचि छाई निवेदि पारिब केबेहि। अस्त्रशूर महेश्वसा भीमार्जुन समाजुधि। जुजुधानुइ विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। दुष्टकेतुश्चकितानां काशीराजस्य बीजवान्। पुरुजित् कुन्तीवज्रस्य शैवश्च नरपुंगव। मु देखुची भीम अर्जुन समान प्रबल पराक्रमी युजुर्धन द्रुपद विराट प्रभृति महारथी अछन्ति। आउरे दुष्टकेतु चेकितान धैर्यवंत काशीराजा पुरजित कुंतीभोज नरश्रेष्ठ शैव्य मध्य अछन्ति। देख हे गुरु जे तोहर समस्ते महाधनुर्धर। भीम अर्जुन समवीर युजुधान विराटेश्वर। पुणी हि द्रुपद राजन युद्धरे अस्त्रिम विक्रम। दुष्ट केतु जे चकितान आवर काशीर राजन।
पुरजित्तो जे कुन्ती भोज्य शैव्यादि सर्वे महावीर युद्धामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजश्च विद्यवान् सौभद्रद्रौपदश्च सर्व एक महारथ अस्माकन्तु वसिष्ठाजे तानि वदद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञाथ तन्पब्रीमात्। ଆହୁରି ବିକ୍ରମଶାଳୀ ଯୁଦ୍ଧାମନ୍ୟୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ ଉତ୍ତମୌଜା ବିଜବାନ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦ୍ରୌପଦୀର ପଞ୍ଚପୁତ୍ର ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାରଥୀର ଗଣ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ହେ ଦିବ୍ୟଶିଷ୍ଟ ଗୁରୁଦେବ, ଆମ୍ଭର ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ମହାବୀର ମହାରଥୀ ବିଜବାନ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧାମନ୍ୟୁ ପୁଣି ବିକ୍ରାନ୍ତ ଉତ୍ତମୌଜା ହିଁ ବିଜବାନ ସୁଭଦ୍ରା ଦ୍ରୌପଦୀର ମୁକ୍ତ ମହାରଥୀର ଏ ଗଣିତ। ଅବର ଗୁରୁଦେବ ଶୁଣ ଆମ୍ଭ ସୈନ୍ୟର ରଥିଗଣ ସେମାନେ ମହାଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ କହୁଛି ନାମ ତାଙ୍କରି। ଭବାନ ଭୀଷ୍ମଶ୍ଚ କର୍ଣ୍ଣଶ୍ଚ କୃପଶ୍ଚ ସମିତିଞ୍ଜୟ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବିକର୍ଣ୍ଣଶ୍ଚ ସୌମଦତ୍ତ ଯଦୁର୍ଧତ अन्ये च बहवः शूरा मध्यथे तिक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମୀ ଓ ଭୀଷ୍ମ କର୍ଣ୍ଣ କୃପ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବିକର୍ଣ୍ଣ ଭୂରିଶ୍ରବା ସୌମଦତ୍ତ ଜୟଦ୍ରଥ ଆଦି ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋ ସକାଶେ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଶାରଦ ଅନେକ ରାଜା ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭୀଷ୍ମ ମହାରଥ କର୍ଣ୍ଣ ବିକର୍ଣ୍ଣ ସୌମଦତ୍ତ ଜୟଦ୍ରଥ ଯେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା କୃପାଦି ଅସୀମ ବିକ୍ରମା ପୁଣି ଅନେକ ନୃପବର ପ୍ରାଣର ମାୟା କରି ଦୂର ଯୁଦ୍ଧ ନିପୁଣ ବୀରମାନେ ଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ କାରଣେ ମହାରଥୀର ଗଣ୍ୟ ସର୍ବ ଶଙ୍କାକର ଈଶ୍ୱର ଦେବ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତାଂ ତଦସ୍ମାକଂ ବଳ ଭୀଷ୍ମାଭିରକ୍ଷିତଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତଂ ତୁଦେମେତାସଂ ବଳ ଭିକ୍ଷାଭିମରଖିଂ ଆୟୁନେଷୁ च सर्वेषु ଯଥାଭାଗମବସ୍ଥିତା ଭୀଷ୍ମମେବାଭିରକ୍ଷନ୍ତୁ ଭବନ୍ତଃ ସର୍ବ ଏବ ହି। ଆମ୍ଭର ଏହି ସୈନ୍ୟ ମହାବୀର ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷିତ ଓ ମହାବୀର ମାନଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଭୀମ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷିତ ପାଣ୍ଡବ ସୈନ୍ୟ ଅଳ୍ପ, ସେମାନେ ଏହାଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ହେଲା ପରି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ। ଏଣୁକରି ମୁଁ କହେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟୂହର ପ୍ରତିଦ୍ୱାରେ ରହି ଭୀଷ୍ମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଋଣ ପଣ୍ଡିତ ମହାବଳ ଭୀଷ୍ମେ ରକ୍ଷିତ ମୋର ବଳ ପାଣ୍ଡବ ସୈନ୍ୟ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର ଭୀମରେ ହୁଇ ରକ୍ଷିତ ତେଣୁ ହେ ଗୁରୁ ମୋର ବ୍ୟୂହରେ ଦୃଢ଼େ ଅବରିରୁହ ଦ୍ୱାରେ ସମସ୍ତ ବୀର ବାଣ୍ଟି ହୋଇ ଭୀଷ୍ମକୁ ରକ୍ଷା କର ଯାଇ ତେଣୁ ଯେ ସେ ସେନାପତି ମୋର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ତାହାର ଆଗ ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱ ଜଗି ରହନ୍ତୁ ବୀର ଦକ୍ଷ ତସ୍ୟ ସଞ୍ଜନୟନ ହର୍ଷଂ କୁରୁ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମହ ସିଂହନାଦଂ ବିନଦଶ୍ଚ ଶଙ୍ଖ ଦଗ୍ଧ ପ୍ରତାପବାନ୍ ତତ ଶଙ୍ଖାଶ୍ଚ ବିଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପଣବାନ ଖଗମୁଖ ସହସୈବାଭିଯାସନ୍ତି ସସଦୁସ୍ତ ମୂଳଭବତ୍। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଏହି ପ୍ରଶଂସା କଥା ଭୀଷ୍ମଦେବ ଶୁଣି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସିଂହନାଦ ସହକାରେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଶୁଣି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ, ଭେରୀ, ମୃଦଙ୍ଗ, ନାଗଳା, ସିଂହା ହଠାତ୍ ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ସବୁ ଶବ୍ଦ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜନ ପରି ଶୁଣାଯିବାରୁ କୌରବ ପକ୍ଷଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ତୋଷିବା ପାଇଁ ରାଜା ମନ ମୁଖରେ ନ ବୋଲି ବଚନ ସିଂହ ଶବ୍ଦ ଶଙ୍ଖ ସ୍ୱର କରିଲେ ଗଙ୍ଗା କଦୁମର ଜାଣିନ ଭୀଷ୍ମ ସେନାପତି ଆନନ୍ଦେ ସର୍ବ ଯୋଦ୍ଧାମାତି ଗମୁଖାର ବା ବଂଶୀମାନ ଉଲ୍ଲସେ ବାଇଲେ ସଗନ
समस्त शब्द एकत्रित समुद्र गजन अद्भुत ततः शैत्यहैष्युक्त महती सन्ध्यने स्थित माधव पाण्डवैश्चैव दिव्यसङ्ख्य प्रदुत्म पञ्चजन्यं हृषीकेशा देवदत्तं धनञ्जय पण्डोदग्धिमहाशङ्ख भीमकर्म वृकोदर अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर नकुलसहदेवश्च सुघसमणिपुष्पकौ। कौरव पक्षर युद्धारंभ शुणी श्वेताश्वयोग संवନରେ କୁଷ୍ଠାଞ୍ଜନ ପ୍ରକୃତି ନିଜ ନିଜ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି କଲେ। କୁଷ୍ଠଙ୍କର ପାଞ୍ଚକନ୍ୟା, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଦେବଦର୍ତ୍ତ୍ୟ, ଭୀମଙ୍କର ପାଣ୍ଡବ ବାଜିଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଅନନ୍ତ ବିଜୟ, ନକୁଳଙ୍କ ସୁଘୋଷ ଓ ସହଦେବଙ୍କ ମଣିପୁଷ୍ପକ ଏସବୁ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାଜିଲା। ତାପରେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥ ଶୁକ୍ଳାଶ୍ୱଜ ଚିଣ ତ୍ୱରିତ ବସି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ଶଙ୍ଖକୁ ବାଇଲେ ଗର୍ଡ଼ଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧରି ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଦେବଦତ୍ତ ପାର୍ଥ ଧରିଣ ପଣ୍ଡଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ଭୀମ ବୀର ଅନନ୍ତ ଧରି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସହଦେବ ମଣି ପୁଷ୍ପକ ନକୁଳ ବାଇଲେ ପୁଷ୍ପକ କାଶ୍ୟଶ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱର ଶିଖଣ୍ଡୀ ଚ ମହାରଥ ଦୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ବିରାଟଶ୍ଚ ସାତ୍ୟକୀଶ୍ଚ ପରାଜିତ ଦ୍ରୁପଦ ଦ୍ରୌପଦେଶ୍ଚ ସର୍ବସ୍ୱ ପୃଥିବୀପତେ ସୌଭଦ୍ରଶ୍ଚ ମହାବାହୁ ଶଙ୍ଖାନ ଦଧି ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ମହାଧନୁଧାରୀ କାଶୀରାଜା ମହାରଥୀ ଶିଖଣ୍ଡୀ ଦୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ବିରାଟ ରାଜା ଯୁଦ୍ଧଜୟୀ ସାତ୍ୟକୀ ଏମାନେ ନିଜ ନିଜ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା ଦ୍ରୌପଦୀ ପଞ୍ଚପୁତ୍ର ସମସ୍ତ ନରପତିମାନେ ମହାବାହୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଶଙ୍ଖ ନାଦ କଲେ। ସୁଧନୁର୍ଧାରୀ କାଶୀପତି ପୁଣି ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ମହାରଥୀ ଦୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ବିରାଟେଶ୍ୱର ସାତ୍ୟକୀ ଯେ ଅଜୟ ବୀର ଦ୍ରୌପଦ କୃଷ୍ଣର ନନ୍ଦନ ଗରିଷ୍ଠ ସୁଭଦ୍ରାର ନନ ସମସ୍ତେ ଶଙ୍ଖ ଯେ ଯାହାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସବେଶ୍ୱର ସଗୋଚ୍ଛ ଦର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରଣଂ ହୃଦୟାନି ବେଦରତ ନଭଶ୍ଚ ପୃଥିବୀ ଚୈବ ତୁମଳଭ୍ୟୁନାଦୟନ ଅଥ ବ୍ୟବସ୍ଥିନ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରନ କପିଧ୍ୱଜ ପ୍ରଭୃତେ ଶସ୍ତ୍ର ସମ୍ପାତେ ଧନୁରୁଦ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବଃ। ଏହି ସମସ୍ତ ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦ ଏକ ସମୟରେ ବାଜିବାରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ କମ୍ପିଗଲା। ଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ହୃଦୟ ଥରି ଉଠିଲା। କୌରବ ପକ୍ଷର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଶସ୍ତ୍ର ମାରିବାରୁ ଉଦ୍ଯୋଗ କରିବାର ଦେଖି ଅର୍ଜୁନ କପିଧ୍ୱଜ ନନ୍ଦିଘୋଷରେ ଥାଇ ଧନୁ ଉଠାଇଲେ। ସମସ୍ତ ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦ ମିଳି କମ୍ପି ଉଠିଲା ମହିଆଳି ଆକାଶ ହୋଇଲା କମ୍ପିତ ଶୁଣିନ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସୁତ ହୃଦୟ ଥରଣ ଉଠିଲା ସେଥିରେ ମୁହ୍ୟମାନ ହେଲା ଦେଖିଲେ ଧାନୁକି ଅର୍ଜୁନ ଶସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପେ କରୁ ସୈନ୍ୟ ଉଦ୍ଯୋଗ ଜାଣି ବୀରମଣି ଧନୁ ଟେକିଲେ ସେହି କ୍ଷଣି ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ ହୃଷୀକେଶଂ ତଦା ବାକ୍ୟ ନିଦମାହେ ମହୀପତେ ସୈନ୍ୟୟୁରୋଭୟ मध्ये ରଥଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟମଚ୍ୟୁତ ଯାବଦେତ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷ୍ୟଂ ଯଦୁକାମାନବସ୍ଥିତଂ कैम्य सहोजद्धव्यमस्मिन् ऋण समुद्रमे। अर्जुन କହିଲେ, ହେ ମହାବାହୁ ହୃଷୀକେଶ, ଉଭୟ ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମୋର ରଥ ରଖନ୍ତୁ। ଏହିପରି ସ୍ଥାନରେ ରଥ ରଖ, ଯେଉଁମାନେ ବୀରମାନେ ଯୁଦ୍ଧାଭିଳାଷୀ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ କେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବି। ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚାହିଁ ପାର୍ଥ କହି ଉଭୟେ ବଳ ମଧ୍ୟ ନେଇ ମୋ ରଥ ରଖ ନାରାୟଣ ଦେଖିବି ବେନି ପକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ ଯେ ଯୋଦ୍ଧା ମୋ ସହିତ ଋଣ ଦେଖିବି ତାଙ୍କର ବଦନ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ମତ ହୋଇ ପୁଣି ତାକୁ ଦେଖିବି ଯୋଷ୍ୟମାନାନ ବେକ୍ଷ୍ୟହଂ ଯୋ ଏତେସ୍ତ୍ର ସମାଗତା
धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धप्रिय चिकीर्षव। संजयवाच एवं मुक्ते हृषिकेश गुडाकेश न भारत। सैन्यरोभमणे मध्य स्थापयिता रथतमम्। ଯେଉଁ ବୀରମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ମଙ୍ଗଳ ଇଚ୍ଛା କରି ଋଣକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବି। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ଅର୍ଜୁନର ଏହି କଥା ଶୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଭୟ ସେନା ମଧ୍ୟକୁ ରଥକୁ ରଖିଲେ। ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହିତେ ଯେ ଏଥେ ଆଗମନ। ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଇଚ୍ଛୁକେ ଦେଖିବି କାହା ସହ ଯୁଦ୍ଧ ମୁଁ କରିବି। ସଞ୍ଜୟବାଚ ହେ ରାଜା ଶୁଣ ମନ ଅର୍ଜୁନ ବାକ୍ୟେ ଯଦୁସାଇ। ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରଥ ନେଲେ ବେନି ପକ୍ଷେ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଲେ। ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ପ୍ରମୁଖତ ସର୍ବେଷାଞ୍ଚ ମହୀକ୍ଷିତାଂ। ଉବାଚ ପାର୍ଥ ପଶ୍ୟତାନ ସାମବେତେନ କୁରୁନତି। ତତ୍ର ପଶ୍ୟସ୍ଥିତାନ୍ ପାର୍ଥ ପିତॄନଥ ପିତାମହାନ୍। ଆଚାର୍ଯ୍ୟାନ୍ ମାତॄଣାନ୍ ଭ୍ରାତॄନ୍ ପୁତ୍ରାନ୍ ପୌତ୍ରାନ୍ ସଖିସ୍ତତାଂ। ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୃତି ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଏସବୁ କୌରବ ବୀରମାନଙ୍କୁ ଦେଖ। ଅର୍ଜୁନ ଦୁଇ ପକ୍ଷରେ ଯାଇଥିବା ବୀରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ପିତୃତୁଲ୍ୟ ଲୋକ ଗୁରୁ, ପିତାମହ, ମାମୁଁ, ଭାଇ, ପୁଅ, ନାତି, ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ରଭୃତି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣାଦିଙ୍କୁ ଦେଖାଇ କହନ୍ତି, ପାର୍ଥ ଦେଖ ତୁହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯେ ବୀର ଆଗତ। ଭଲେ ତୁ ଦେଖ କୁନ୍ତୀ ସୁତ। ତା ଶୁଣି ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ଦକ୍ଷିଣ ଗଲେ ସର୍ବସୈନ୍ୟ। ପିତୃଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ମାନ୍ୟ ଗଣ୍ୟ ପିତାମହ ଯେ ଗୁରୁ ପୁନ। ଭ୍ରାତା ପୁତ୍ର ନାତି ସହିତେ ମାତୃଳା ସହୃଦିତେ। ଶ୍ୱଶୁରାନ୍ ସହୃଦୟଶ୍ଚ ସେନା ଭୟୋରପି। ତାନ୍ ସମୀକ୍ଷ୍ୟ କୌନ୍ତେୟ ସର୍ବାନ୍ ବନ୍ଧୋନବସ୍ଥିତାନ୍। ଅର୍ଜୁନବାଚ କୃପୟା ପରୟଭୀଷ୍ଟೋ विषीदन्निन्द्रमभित। दृष्टे मान्ये सृजनन् कृष्णं ଯୁଯୁସ୍ତୁ ନ ସମୁପସ୍ଥାନ୍। ଶ୍ୱଶୁର ଓ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଉଭୟ ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ। ଦେଖି ଅର୍ଜୁନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ। ହେ କୃଷ୍ଣ, ଯୁଦ୍ଧକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ଆସିଥିବା ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ନିଜର ସୁତ ଭାଇ ସୁତ ଅବର ନାତି ଯେ ସମସ୍ତ। ଶ୍ୱଶୁର ସହୃଦ ଯେତେକ ଉଭୟ ସୈନ୍ୟରେ ସେତେକ। ସମସ୍ତ କଲେ ନିରୀକ୍ଷଣ ଅଛନ୍ତି ସର୍ବବନ୍ଧୁଗଣ। ଅର୍ଜୁନବାଚ ହେ କୃଷ୍ଣ, ସର୍ବବନ୍ଧୁଗଣ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଯେତେ ସ୍ଥାନ। ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆଗତ ଦେଖି ଭ୍ରମଇ ମୋର ଚିତ୍ତ। ଛିଦନ୍ତି ମମ ଗାନ୍ତ୍ରାଣଂ ମୁଖଂ ଚ ପରିଶୁଷ୍ୟତି। ବେପତୁଶ୍ଚ ଶରୀର ମେ ରୋମହର୍ଷଶ୍ଚ ଜାୟତେ। ଗାଣ୍ଡୀବଂ ସଂସ୍ରନ୍ତେ ହସ୍ତାତ୍ ତ୍ୱଚୈବ ପରିଦହ୍ୟତେ। ନ ଚ ଶକ୍ନୋମ୍ୟବସ୍ଥାତୁଂ ଗମତୀବ ଚ ମେ ମନ। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋର ଅଙ୍ଗ ଶିଥିଳ ହେଉଛି, ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଉଛି, ଦେହ କମ୍ପି ଉଠୁଛି, ରୋମ ସବୁ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି। ମୋ ହାତରୁ ଗାଣ୍ଡୀବ ଖସି ପଡ଼ୁଛି, ମୋର ଚର୍ମ ପୋଡ଼ିଗଲା ପରି ଜଣାଯାଉଛି। ମୋର ମନ ଭ୍ରମି ଯାଉଛି, ମୋର ଏଠାରେ ଆଉ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଏ ସର୍ବେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ଆଶାରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଅଙ୍ଗ ମୋର କମ୍ପିତ ଶିଥଳ ଆବର। ମୁହଁ ଶୁଖଇ ଦେହ ଥରେ ରୋମ ଉଦ୍ଗମ ଶରୀରେ। ମୋ ହାତୁ ଗାଣ୍ଡୀବ ଖସଇ ଦେହର ଚର୍ମ ଲୋଳ ହୋଇ। ମୋହର କାମ ସ୍ଥିର ନଇ ମନ ମୋ ସର୍ବଦା ଭ୍ରମଇ। ନିମିତ୍ତାନି ଚ ପଶ୍ୟାମି ବିପରୀତାନି କେଶବ। ନ ଚ ଶ୍ରେୟ ନ ପୁଷ୍ୟାମି ହତ୍ୱା ସ୍ୱଜନମାହବେ। ନ କାଙ୍କ୍ଷେ ବିଜୟଂ କୃଷ୍ଣଂ ନ ଚ ରାଜ୍ୟ ସୁଖାନି ଚ। କିଂ ନ ରାଜ୍ୟଂ ଗୋବିନ୍ଦ କିଂ ଭାର୍ଗଜ ବିତନେବା। ମୁଁ ଏ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ବିପରୀତ ଦେଖୁଛି। ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ମୋର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟୀ ହୋଇ ଏ ବିଶାଳ ରାଜ୍ୟ ସୁଖଭୋଗ କରିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। ଏପରି ରାଜ୍ୟ ସୁଖରେ ତ ଜୀବନରେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ।
ଯେତେ ବିପରୀତ ଲକ୍ଷଣ ସକଳ ଦେଖେ ମୁଁ ନୟନ। ନାସି ବନ୍ଧୁ ଆତ୍ମୀୟ ଗଣ ଯେ କି ଯଶ ଲଭିବି ମୁଁ ପୁଣ। ହେ କୃଷ୍ଣ ଏପରି ଯୁଦ୍ଧରେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟର ସୁଖରେ। ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାସିଣ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମ। ଏ ପ୍ରାଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୁଖରେ ଧରି ରହିବି କି ହେତୁରେ। ଯେ ସାମର୍ଥ୍ୟେ କାଶିତଂ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ ସୁଖାନି ଚ। ତଇମେବ वस्थिता ଯୁଦ୍ଧେ ପ୍ରାଣସ୍ଥାନି ଧନାନି ଚ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପିତର ପୁତ୍ରାସ୍ତଥୈବ ଚ ପିତାମହ। ମାତୁଳାଂ ଶ୍ୱଶୁରଂ ପୁତ୍ରଃ ଶାଳା ସମ୍ବନ୍ଧିନସ୍ତତେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସକାଶେ ରାଜ୍ୟ ଓ ଧନରତ୍ନ ଆବଶ୍ୟକ ସେଇମାନେ ପ୍ରାଣ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଏଠାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ପିତୃ ସମାଜ ଲୋକ ପୁତ୍ର ପିତାମହ ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ନାତି ଶଳା ସମୁଧି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ। ସୁଖ ସମ୍ପଦ ରାଜ୍ୟ ଧନ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ କରେ ଜନ। ସେମାନେ ଏ ଋଣ ଆଗତି ପ୍ରାଣର ମାୟା କରି ତ୍ୟକ୍ତ। ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ଯେ ପିତାମହ ପିତା ଭ୍ରାତାଦି ସମୁଦାୟ। ପୁତ୍ର ନାତି ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଳକ ଆତ୍ମୀୟ ସକଳ। ସେମାନେ ଏ ସଂଗ୍ରାମ ସ୍ଥାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ। ଏତନ୍ନଂ ହତୁମିଚ୍ଛାମି ଘୃତମପି ମଧୁସୂଦନ। ଅପି त्रैलोक्य राज्यस्य हितो कि न मही कृते। निहत्य धर्तराष्ट्राणां का प्रीतिः सकनदन्। ପାପମେବାଶ୍ରୟେଦସ୍ମନ୍ ହତ୍ୱିତା ନ ତଥାହିତଂ। ହେ ମଧୁସୂଦନ, ଏ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବିନାଶ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସାମାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ସାର ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବି ନାହିଁ। ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଏହି କୌରବମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲେ ମୋର କି ସୁଖ ହେବ? ବରଂ ଆତତାୟୀମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲେ ମୋତେ ପାପ ଭୋଗୀ ଇଚ୍ଛା ହେବ, କାରଣ ଏମାନେ ସୋଦର। ଶୁଣନ୍ତୁ ହେ ମଧୁସୂଦନ, ଏମାନେ ମୋତେ ବିନାଶିନ। ଏଇ ଯେ ପୃଥିବୀ ସାମାନ୍ୟ ଏହା କେ କରଇ ଗଣନ। ଯେବେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ମିଳେ ଆସି ନ ଇଚ୍ଛେ ଏହାକୁ ବିନାଶୀ। କୌରବ ଗଣେ କଲେ ନାଶ କରିବ ମୋତେ ପାପ ସ୍ପର୍ଶ। ହୁଅନ୍ତୁ ସେହି ଆତତାୟୀ ୟାଙ୍କ ବିନାଶେ ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ। ତସ୍ମାନ୍ନାହାଭ୍ୟସ୍ତଂ ହନ୍ତୁ ଧର୍ତରାଷ୍ଟ୍ରଂ ସଭାବଧନ୍। ସୃଜନଂ ହିଁ କଥା ହତ୍ୱା ସୁଖିନ ସାମ୍ୟ ମାଧବ। ଯଦ୍ୟପ୍ୟତେ ନ ପଶ୍ୟନ୍ତି ଲବପହତେ ଚେତସ। କୁଳଂ କ୍ଷୟ କୃତ ଦୋଷଂ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହେ ଚ ପାତକଂ। ହେ ମାଧବ, ମୋର ଏହି ଆତ୍ମୀୟ କୌରବମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ଅନୁଚିତ। ସ୍ୱଜନ ବାଧ୍ୟ କଲେ କ'ଣ ସୁଖ ହେବ? ଯେବେ ସେମାନେ ବିବେକ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଲୋଭ ହେତୁ ବଂଶନାଶ ଓ ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ର ଦ୍ରୋହ ପାପକୁ ନ ଭାବନ୍ତି। ଆହେ ମାଧବ, ଆପଣାର ବନ୍ଧୁ ଯେ ଧର୍ତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ବିନାଶେ ସୁଖ ହେବ ନାହିଁ, ଏଣୁ ତା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏବେ ଯେ ସର୍ବେ ଲୋଭ ବସେ ବିବେକ ହରାଇ ଲାଳସେ। ବଂଶର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ବିନାଶିତେ। ପାପକୁ ନ ଡରନ୍ତି ସେହି ସେ ପାପେ ମଜ୍ଜନ୍ତି ସେ ଯାଇ। କଥଂ ନ ଜ୍ଞେୟମସ୍ମାଭିଃ ପାପଦୋଷାନ୍ନିବର୍ତ୍ତିତୁଂ। କୁଳକ୍ଷୟଂ କୃतं ଦୋଷ ପ୍ରସ୍ୟଭିନା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। କୁଳକ୍ଷये ପ୍ରଣଶ୍ୟନ୍ତି କୁଳଧର୍ମା ସନାତନା। ଧର୍ମେ ନଷ୍ଟେ କୁଳଂ କୃଷ୍ଣଂ ମଦମର୍ଭ-ବିବ୍ୟତେ। ତେବେ ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଆମ୍ଭେ ଜାଣୁ ଜାଣୁ ଏ କୁଳକ୍ଷୟ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହ ପାପ କରିବା କିପରି? କୁଳକ୍ଷୟ ହେଲେ ସନାତନ କୁଳଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। କୁଳଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ବଂଶରେ ଅଧର୍ମ ବଢ଼େ। ଜାଣି ଶୁଣିଣ ଏହା ମୋହି କରିଣ ପାପ ଅର୍ଜିବଇଁ। ସେ ପାପ କ୍ଷାନ୍ତ କାହିଁ ପାଇ ନ ହେବି କୁହର ମାସାଇଁ। ଏ ବିଚାର ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ହୃଦୟେ ହୁଏ ମୋର ମନ। ଯେବେ ବଂଶ ବିନାଶ ହେବ କୁଳଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ଯିବ। ଯେବେ ଅଧର୍ମେ କୁଳ ରହି ସ୍ତ୍ରୀଏ ଯାନ୍ତି କଷ୍ଟ ହୋଇ। ଅଧର୍ମବିଭବତ୍ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଦ୍ୟୁଷନ୍ତି କୁଳ ସ୍ତ୍ରୀଃ। ସ୍ତ୍ରୀଦୁଷ୍ଟା ସବାର୍ଷ୍ଣେୟ ଜାୟେତ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ନରରକା ଏବ କୁଳଘ୍ନାନାଂ କୁଳସ୍ୟ ଚ।
पतन्ति पितरयसं लुप्तपिण्डोद्रकिस्तय दर्शरहितकुलज्ञानं वर्णसङ्करकारके उच्छाद्यन्ते जातिधर्म कुलधर्माश्च शाश्वत। हे कृष्ण, ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ କୁଳ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର କରି ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ଜନ୍ମ କରନ୍ତି। କୁଳରେ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ଜାତ ହେଲେ ସେ କୁଳ ନର୍କରେ ପଡ଼େ। ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ପିଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ନର୍କ ଭୋଗନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କରଙ୍କର ସକାଳ କୁଳଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯଥେଚ୍ଛାରମଣ କରନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ପୂଜନ୍ତି। ହେଲେ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ଜାତ ଯେ କୁଳ କ୍ଷୟ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ। ପିଣ୍ଡ ତର୍ପଣ କର୍ମହୀନେ ନରକ ଯାନ୍ତି ପିତୃମାନେ। ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ଯେ ଜନ୍ମଇ କୁଳଗ୍ନ ଦୌରାଚାରୀ ସେହି। ନାସି ସ୍ୱଜାତି କୁଳ ଧର୍ମ ନରକେ ହୁଅନ୍ତି ପତନ। ଉଚ୍ଛନ୍ନ କୁଳ ଧର୍ମଣାଂ ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ନରକେ ନିୟତଂ ବାସ ଭବତୀତ୍ୱନୃଶ୍ରମम्। ଅହୋବତି ମହତ୍ ପାପଂ କର୍ତ୍ତୁଂ ବ୍ୟବସିତ ବୟଂ। ଯଦ୍ରାଜ୍ୟ ସୁଖଲୋଭନେ ହନ୍ତୁଂ ସୃଜमुद्यतः। यदि माम प्रतिकारमसं शस्त्र प्रणयः। धृतराष्ट्रेण हस्त्युस्तने क्षमतरं भवेत्। हे जनार्दन, ଯେଉଁମାନେ କୁଳଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ ସେମାନେ ନର୍କ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଆହୋ, ଆମ୍ଭେ ସମାଜ ରାଜ୍ୟ ଲୋଭରେ କିପରି ପାପ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେବେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମତେ ସାହସହୀନ ଦେଖି ବଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ତେବେ ମୋ ପାଖରେ ତାହା ମଙ୍ଗଳ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶୁଣି ଅଛି ମୁହିଁ ହେ ଜନାର୍ଦନ ତେଣୁ କହି। ଆହୋ, କି ପାପ ଲୋଭେ ମୁହିଁ ମଚ୍ଛିବା ଇଚ୍ଛା ଯେ କରଇ। ପୁତ୍ର କଳତ୍ର ବନ୍ଧୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରବେଶ। ମୋ ହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଋଣେ ଯେବେ ଯେ ଦୁଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଣେ। ଯଦି ସେ ମତେ ବିନାଶନ୍ତି ମୋ ପକ୍ଷେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ ଅଟନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ ଏବ ମୁକ୍ତାର୍ଜୁନ ସଂଖ୍ୟେ ରଥପସ୍ଥ ଉପବିଶତ୍। ବିସୃଜ ସଂସାରଂ ଚାପ ଶଙ୍କ ସଂବିଘ୍ନ ମାନସ। ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ ସମାପ୍ତ। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଜୁନ ଏହିପରି ବିଷାଦ ଓ ଶୋକ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଧନୁଶର ଛାଡ଼ି ଦେଇ ରଥରେ ବସିଗଲେ। ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋକେ ପାର୍ଥ ବୀର ବସିଣ ରଥର ଉପର। ଧନୁଶସ୍ତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ସଖାଙ୍କୁ ବଚନ କହିଲେ। ଏ ସାଧୁ ଜନ ଦୋଷ କ୍ଷମ କହେ ବାସୁଦେବ ଅଧମ। ଇତି ଶ୍ରୀ ମହାଭାରତେ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଗୀତା ସୁଖ ନିଷତ୍ସୁ ସେ। ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାଂ ଜଗନ୍ନାସ୍ତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ସମ୍ବଦେ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ ଦର୍ଶନେ ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ କଥନେ ନାମ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସାଂଖ୍ୟଯୋଗଃ। ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ तं ତଥା କୃପୟାବିଷ୍ଟଂ ମଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣକୁଳେ କ୍ଷଣଂ। ବିଷୀଦନ୍ତମିଦଂ ବାକ୍ୟଂ ମୁବାଚ ମଧୁସୂଦନ। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ମଧୁସୂଦନ ଅର୍ଜୁନକୁ ଏପରି ଦୟାଳୁ ବିମର୍ଷ ଓ କାନ୍ଦିବାର ଦେଖି କହିଲେ। ଦୟାଳୁ ପୁଣି ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକୁଳେ ବିଷାଦିତ ମନ। ଅର୍ଜୁନେ ଦେଖିନ ଏସ ନ କହିଲେ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। କୁତସ୍ତଂ କସ୍ମଳମିଦଂ ବିଷମେ ସମୁପସ୍ଥିତଂ। ଅନାର୍ଯ୍ୟଜୁଷ୍ଟମ ସର୍ଗୋ ମକିତଂ ଅର୍ଜୁନମ୍। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମର ହୀନବୀର୍ଯ୍ୟ ଅନାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଏ ମୋହ କାହିଁକି ଆସିଲା? ଯେଉଁ ମୋହ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗପଥ ରୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ଭଗବାନ ଉବାଚ ଶୁଣ ଅର୍ଜୁନ ମହାଧୀର ଦାରୁଣ କଷ୍ଟ ସମାକୁଳ। ପାରତ୍ରିକ ଏ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ଅଧୋଗତି ହେତୁଦାୟକ। ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯେ ନଃ ବିଧାନ ଅକୀର୍ତ୍ତ ଅପଯଶମାନ। ଅନାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାଜଇ ଅପଯଶ ଅକୀର୍ତ୍ତି ହୋଇ। ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ନିନ୍ଦାକର କଣ୍ଟକ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗପଥର। ଏହି ବିପଦେ କିମ୍ପା ମନେ ଏ ମୋହି ଅଚ୍ୟୁତ ଜନ୍ମେ। ମା କୈବଲ୍ୟଂ ଗଚ୍ଛ କୌନ୍ତେୟ ନୈତ୍ୟସ୍ତୁଚ୍ୟପପଦ୍ୟତେ। କ୍ଷୁଦ୍ର ହୃଦୟ ଦୌର୍ବଲ୍ୟଂ ତତ୍ର ତିଷ୍ଠ ପରନ୍ତପ। ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ
कतं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन एषु प्रतिजस्नामि पूजाहार बरिसूदन। हे अर्जुन, तुम्भ परी महावीर पक्षरे एपरी कातर हेबा अनुचित। तुम्भे दुर्बलता छाड़ी युद्ध ପାଇଁ प्रस्तुत हुଅ। हे मधुसूदन, भीष्म द्रोण ए दुहें मोर पूज्य। एमानंकु अस्त्रघात करिबा मो पक्षरे असाधुत हेबो। हे शत्रु जयी पार्थ वीर न होई एथिरे कातर। तुम्भर परी वीर ठारे न शोभे ଏହା केतेबेले। दुर्बलता निकृष्ट चित्त हृदयरु कर दूरीभूत। हृदय छाड़िना एहि भाव समरे सज हुଅ बब। अर्जुनवाच पूज्य म भीष्म द्रोण ଦୁଇ କେମନ୍ତ ମୋହି ଯୁଜିବହି। ତାଙ୍କ ଶରକୁ ପ୍ରତିଶର କିପରି କରିବି ପ୍ରହାର। ତାଙ୍କ ଶରୀରେ ଶସ୍ତ୍ରାଘାତ କିପରି କରିବି ଅଚ୍ୟୁତ। ଗୁରୁ ନ ହତ୍ୱା हि ମହାනුଭାବାନ୍ ଶ୍ରେୟଂ ଭକ୍ତୁ ବୈକ୍ଷଂ ମହିଂ। ହତ୍ୱାସ୍ତାକ୍ଷମସ୍ତୁଂ ଗୁରୁ ନିହେବ ଭୁଞ୍ଜୟ ଭଗାନ ରୁଧିର ପ୍ରଗୃଧାନ୍। न चैतद्विद्भं कर्तारग्न गरीयः ଯଦ୍ବା ଜୟଂ ଯଦି ବା ନ ଜୟ। ଏହି ମହାନୁଭାବ ବୀରମାନଙ୍କୁ ମାରି ସଂସାରରେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ଭୋଗ କରିବାଠୁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଶ୍ରେୟସ୍କର ଅଟେ। ଆମ୍ଭେ କୌରବମାନଙ୍କୁ ଜିଣିଲେ ବା କୌରବମାନେ ଆମକୁ ଜିଣିଲେ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ମହାନୁଭବ ଗୁରୁଜନେ ନାସିକି ସୁଖ ହେବ ମନେ। ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ଶ୍ରେୟ ମୋର ମୋ ପକ୍ଷେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏ ସଂସାର। ଗୁରୁ ନାସିବା ପାପ ଘୋର ରକତ ସ୍ନାନ ମାତ୍ର ସାର। ଅର୍ଥ ଲୋଲୁପ ହେଲେ ସେହି ସେ ଗୁରୁ ବଧ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଜାନବେ ହତ୍ୱା ନ ଜିଜୀବିଷାଂ ତ ବିସ୍ତାପମୁଖେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। କାର୍ପଣ୍ୟେ ଦୋଷ ପହତ ସଭା ପୃଚ୍ଛାମି ତ୍ୱଂ ଧର୍ମ ସମୂଢ଼େ। ଯସ୍ୟଂ ସାନିଶ୍ଚିତଂ ବ୍ରୂହି ତନ୍ମେ ଶିସ୍ତ ସଦିମତଂ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମାରି ବଞ୍ଚି ହେବ ନାହିଁ, ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ ବଧ କୁଳକ୍ଷୟ ହେତୁ ମୋର ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପୁଣି ଶରଣାପନ୍ନ। ମୋତେ ତାହା ଉପଦେଶ ଦେଇ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଉଭୟେ ଦଳ କେହୁ ଜୟୀ ଏହା ତ କହି ହେବ ନାହିଁ। ଯେବେ ବା ଆମ୍ଭେ ଜୟୀ ହେବୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଯେ ଭୋଗିବୁ। ଯେବେ କିଣନ୍ତି କୁରୁ ବଳ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସାର କେବଳ। ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣେ ନାଶ କରି ରହିନ ନୁହେଁ ଜୀବ ଧରି। ଗାର ବିନାଶେ ଦୁଃଖ ଘୋର ସେ ଧାତରାଷ୍ଟ୍ରୀ ମୋ ଆଗର। ନହି ପ୍ରାପସ୍ୟାମି ମାପାନୁ ଦୋଚ୍ଛଜକ ମୋ ଶଣି ପ୍ରଣୟାମ୍। ଅବ୍ୟାପଦୁମାବ ବସନ୍ତେ ରାଜ୍ୟସୁରଣାପି ଚାଧିପତ୍ୟଂ। ଏହି ପୃଥିବୀ ଶତ୍ରୁହୀନ ସନ୍ତତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ଯ୍ୟ ପାଇ ପୁଣି ଦେବଙ୍କ ପରି କ୍ଷମତା ଲାଭ କରି ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଦୁଃଖ ଯିବାର ବାଟ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ଏହା କୁରୁଣେ କଲେ ହତ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ହେବ ଜାତ। କୁଳକ୍ଷୟ କାର୍ପଣ ଭୟ ନାଶେ ଶଯ୍ୟାତି ଗୁଣଚୟ। ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ମୋ ହେଲା ଦୟାମୟ। ତେଣୁ ଶରଣେ ତପୟରେ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ସେବା କରେ। କେଉଁ କର୍ମରେ ହିତ ମୋର ହୋଇବାକୁ ହୋଇ ଚତୁର। ସୁ ଉପଦେଶ ଦିଅ ମୋତେ ବିଶେଷ କି କହିବ ତତେ। ନିଷ୍ଠଙ୍କର ଏହି ମହି ଯେବେ ଯା ଭୋଗ କରେ ମୁହିଁ। ଦେବମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଲାଭ ମୁଁ କଲେ ଦାମୋଦର। ଏ କଷ୍ଟ ନାଶ ହେବ ମୋର ନ ଅଧିକ ଉପାୟ ଏହା। ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ ଏବ ମୁକ୍ତା ହୃଷୀକେଶଂ ଗୁଡ଼ାକେଶ ପରନ୍ତପ। ଜନୟତି ଗୋବିନ୍ଦ ମୁକ୍ତ୍ୱା ତୃଷୀବପୁବହଂ ପତ୍ୟଂ। ତମୁବାଚ ହୃଷୀକେଶ ପ୍ରହସିନ୍ନବଭାରତ। ସେନୟୁରଭୟଂ ମଦ୍ୟ ବିଷିଦନ୍ତମିଦଂ ବଚ। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ହେ ରାଜା। ଦୁଃଖିତରେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ହୃଷୀକେଶ ଉଭୟ ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହରେ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲେ। ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ ସର୍ବଜ୍ଞଂ ପ୍ରଭୁ ହୃଷୀକେଶେ କହିଲେ ଦୁଃଖିତ ମାନସେ। ଏଣୁ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବି କହିନ ନୀରବ ଗଣ୍ଡିବି। ଏହା ଶୁଣିନ ହୃଷୀକେଶ ରଙ୍ଗ ଅଧରେ ମନ୍ଦହାସ। ଉଭୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଜୁନେ କହିଲେ ସ୍ନେହରେ।
श्री भगवानुवाच अस्य ज्ञानं सचुस्तं प्रज्ञावादश्च भाससे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पण्डिता न ते गाहं जातुं नास न तं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामं सर्वे वयमतपरं। ଯେଉଁ ବିଷୟ ଦୁଃଖର କାରଣ ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବା କିଛି ଅନୁଚିତ। ପଣ୍ଡିତମାନେ ବିତ୍ତ କିମ୍ବା ମୂତ ସକାଶେ ଶୋକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ କିମ୍ବା ମୁଁ ଏହି ରାଜାମାନେ କେହି ନଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଅନ୍ତେ ଯେ କେହି ନଥିବେ ଏହା ତାର ମୋହର କାରଣ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନୁବାଚ ଅଶୋଚନୀୟ ଯେ ଅଟଇ ଶୋଚନା କିମ୍ବା ତାର ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ପରି କଣ ବାଣୀ ବୃଥାରେ ଶୋକ କରୁ ଗୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ଜୀବିତ ମତ ପାଇଁ କେବେ ହିଁ ଶୋକ କରେ ନାହିଁ। ନଥିଲୁ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ଦୁହିଁ ଏ ରାଜା ନଥିଲେ ତ କେହି ଏହା ପରେ ନଥିବ ଯେ କେହି ଏକଥା ମନେ ଭାବ ନାହିଁ। ଏହା ତୁ ନ ଭାବ ଅର୍ଜୁନ ଏ ତୋର ମୋହର କାରଣ। ଦେହି ନସ୍ମିନ୍ ଯଥା ଦେହେ କୌମାରଂ ଯୌବନ ଜରା ତଥା ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି ଧୀରସ୍ତତ ନ ମୋହିତ। ଏ ଶରୀର ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆତ୍ମାର ବିନାଶ ଘଟେ ନାହିଁ। ଶରୀରଧାରୀର ଯେପରି ବାଲ୍ୟ ଯୌବନ ଜରା ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାର ଗତି। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ସେମାନେ ଏଥିରେ ମୋହିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଦେହ ନାଶେ ଆତ୍ମା ନାଶ ଏହା ତୁ ନ ଭାବ ନରେଶ। ଶରୀରଧାରୀରେ ଚୌମାର ଯୌବନ ଜରା ଯେ ପ୍ରକାର ଜଣାଯାଇ ଯେ ଦେହ ଥିଲେ ଦେହାନ୍ତେ ଆତ୍ମା ଥାଏ ଭଲେ। ବିନାଶ ହୋଇଲେ ଏ ଦେହ ଆତ୍ମାର ପାର୍ଥ ନାହିଁ କ୍ଷୟ। ଘଟ ବିନାଶେ ଘଟାକାଶ ଯେପରି ନ ହୁଏ ବିନାଶ ସଦା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତାର ଥାଏ ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ଯେ ନ ଚିନ୍ତଇ। ମାତ୍ରା ସ୍ପର୍ଶାସ୍ତୁ କନ୍ତେୟ ଶ୍ରୀତସ୍ମ ସୁଖ ଦୁଃଖଦାୟ ଆଗାମାପାୟିନ ତିତ୍ୟଂ ସ୍ତାତିଂସ୍ତକ୍ତୁ ଭାରତ ଯହିଁ ନ ବ୍ୟଥୟନ୍ତୈତ ପୁରୁଷଂ ପୁରୁଷଭ ସମ ଦୁଃଖ ସୁଖଂ ଧୀର ସମୁତ୍ତପ୍ତ କଳ୍ପତେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ। ଏହି ଯାହା ସବୁ ଅନିତ୍ୟ ଏସବୁର ତୁମ୍ଭେ ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ସମାନ ଜ୍ଞାନ କରେ ସେ କେବେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଏ। ରହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶେ ନର ଦୁଃଖ ସୁଖେ ଭୋଗେ ନିଜର ତଥାପି ସେ ଦୁଃଖ ସୁଖର ବିନାଶ ଅଛି ପାର୍ଥ ବୀର। ସଂଯୋଗ ସମୟରେ ଜାଣ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପତ୍ତି ଲୟ ଗୁଣ ଏଣୁ ଅନିତ୍ୟ ଏହି ମାନେ ତାହା ତୁ ସହ ସାବଧାନେ। ଯେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସମ କରେ ନ ପଡ଼େ ସୁଖର ଗର୍ବରେ ଦୁଃଖେ ନୁହଁଇ ବିଚଳିତ ସେହି ଲଭଇ ମୋକ୍ଷ ପଥ। ସମାନ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଯାହାର ମୁକ୍ତିରେ ତାର ଅଧିକାର। ନା ସତ ବିଦ୍ୟତେ ଭାବ ନା ଭାବ ବିଦ୍ୟତେ ସତ ଉଭୟରପି ଦୁଷ୍ଟନ୍ତେ ସ୍ତନସ୍ତୟସ୍ତତଦବେ ଅବିନାଶୀ ତୁ ତତ୍ବିद्धି ଯେନ ସର୍ବମିଦଂ ତତଂ ବିନାଶ ବୟଂ ଶାସ ନ କଶ୍ଚିତ୍ କର୍ତ୍ତୁମହତି। ଏ ଶରୀର ଅନତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ କେବଳ ଜୀବାତ୍ମା ସତ୍ୟ ଓ ନିତ୍ୟ। ଏହି ବିଷୟ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପକ ତାର ବିନାଶ ନାହିଁ। ତାକୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ସଂସାରରେ କାହାରି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ଅସତ ବିନାଶଶୀଳ ନାହିଁ ତା ସ୍ଥିତି ମନେ ଭାଳ। ସତ ପଦାର୍ଥ ନଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଅଭାବ ଅବା ତାର କାହିଁ। ଅସତ ଜଡ଼ ଅଟେ ନାଶୀ ସତ ଚୈତନ୍ୟ ଅବିନାଶୀ। ଏ ଦେହ ଅସତ ଅନିତ୍ୟ ଜୀବାତ୍ମା ସତ୍ୟ ପୁଣି ନିତ୍ୟ। ଏ ଦୁଇ ବିଷୟଟି ସ୍ଥିର ଜାଣନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ନର। ଯେ ଆତ୍ମା ଆପେ ସର୍ବଠାରେ ଅବିନାଶୀ ଯେହୁ ବିଧିରେ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ଏ ନାଶ ହୋଇ ଆତ୍ମାର ବିନାଶ ନୁହଁଇ। ଯେ ଆତ୍ମା ବିନାଶେ ସମର୍ଥ ଅଛି କାହାର ସମରଥ। ଅନ୍ତବନ୍ତ ଇମେ ଦେହା ନିତ୍ୟ ସତ୍ତା ଶରୀରିଣଂ ଅନାଶୀନୋ ପ୍ରମାମେଶ ତସ୍ମାଦ୍ ଯୁଜ୍ୟସ୍ୟ ଭାରତ। ଜ ଏନଂ ବେତ୍ତି ହନ୍ତାରଂ ଯଶ୍ଚୈନଂ ମନ୍ୟତେ ହତଂ ଉଭौ ତୌ ନ ଯ ବିଜୟିତା ନ୍ୟାୟୀ ହନ୍ତି ନ ହନ୍ୟତେ। ଏ ଦେହର ବିନାଶ ଅଛି ତେଣୁ ଦେହର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖ ନ କରି ଯୁଦ୍ଧକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। କାରଣ ଜାଣୁଛି ଆତ୍ମା ଅମର। ଯେପରି ସମୁଦ୍ରର କ୍ଷୟ ନାହିଁ କି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ସେହିପରି ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ନାହିଁ କି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ।
ଆତ୍ମା ସଂକଳେ ଗୋଟେ ଥାଇ ତାହାର କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ। ନିତ୍ୟ ଏ ଆତ୍ମାର ସଂସ୍ଥାନ ସର୍ବଦା ଆତ୍ମାଟି ନିର୍ଗୁଣ। ଯେ ଘଟେ ଆତ୍ମା ବାସ କରେ ସେ ଘଟ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଏ ଦେହ ଦିନେ ଛାଡ଼ିଯିବ ସ୍ୱଧର୍ମ କିମ୍ପାଇ ଛାଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧେ ଦିଅ ଆଣ ଦେହ ବିନାଶେ ଦୁଃଖ କିସ। ଆତ୍ମାକୁ କେହି ନ ଜାଣଇ ସର୍ବଦା ଥାଏ ହତ ନୋହି। ଦେଖ ନିଚେସନେ ଏ ଅମ୍ବୁଦ ନାହିଁ ତାହାର କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି। ନ ଜାୟତେ ମ୍ରିୟତେ ବା କଦାଚିତ୍ ନାୟଂ ଭୂତ୍ୱା ଭବିତା ବା। ଅଜୋ ନିତ୍ୟଂ ଶାଶ୍ୱତଂ ପୁରାଣ ନ ହନ୍ୟତେ ହନ୍ୟମାନେ ଶରୀରେ। ଦେବା ବିନାଶିଂ ନିତ୍ୟଂ ଜୟେନ ମଜ୍ଜବୟଂ। ପଥଂ ସ ପୁରୁଷ ପଥଂ କଂ ଘାତୟନ୍ତି ହନ୍ତିକଂ। ଆତ୍ମାର କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ଆଦି ଅନ୍ତ ନଥାଇ ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭ୍ରମୁଥାଏ, ଆତ୍ମା ଯେପରି ଜ୍ୟୋତି ରୂପରେ ଭ୍ରମୁଥାଏ। ଏ ଆତ୍ମା ନିତ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ ଅଜର ଅମର। ଆତ୍ମା କାହାକୁ ମାରେ ନାହିଁ କି ମରେ ନାହିଁ। ଜଗତ ଆତ୍ମାମୟ। ଏ ଜ୍ଞାନ ଯାହାର ଜାତ ହୁଏ ତାକୁ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ନାହିଁ ଆଦି ଅନ୍ତ ସର୍ବଦା ଜ୍ୟୋତି ରୂପେ ସ୍ଥିତ। କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ତାର ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରାଏ ଭ୍ରମଇ। ଏ ଆତ୍ମା ନିତ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ ଅଜ ଅମର ସନାତନ। ଯେ ଅବା ମରିବ କିପରି ଅନ୍ୟକୁ ମରାଇ ନ ପାରି। ଏ ଜ୍ଞାନ ଉଦେ ହୁଏ ସାର ଆତ୍ମାମୟ ଦେଖେ ସଂସାର। ଜୀବ ମରଣ ପାପ ଶୂନ୍ୟ ଦଘେନେ ଚିତ୍ତ ସେହି ଜାଣି। ବାସାସିଂ ଚିହ୍ନାନି ଯଥା ବିହାୟ ନବାନି ଗୃହଣାତି ନର ପରାଣୀ। ତଥା ଶରୀରାଣୀ ବିହାୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ନାନ୍ୟନ୍ତି ଯଞ୍ଜାତି ନବାନି ଦେହି। ଯେପରି ଲୁଗା ପୁରୁଣା ହେଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ମନୁଷ୍ୟ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧେ, ସେହିପରି ଆତ୍ମା ଗୋଟାଏ ଘଟରୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଘଟରେ ରହେ। ପୁରୁଣା ଲୁଗାକୁ ଛାଡ଼ି ନ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନୂଆ ଲୁଗା ଜାଣ। ପୁରୁଣା ଲୁଗା ନଷ୍ଟ ହୋଇ ତାକୁ ତ ନ ଖୋଜନ୍ତି କେହି। ସେପରି ଆତ୍ମା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦେହ ଛାଡ଼ି ଖୋଜେ ନୂତନ ଦେହ। ଏଥିରେ ଆତ୍ମାର ଆନନ୍ଦ କହିବୁ ଯୋଗର ଏ ଭେଦ। ଯୋଗରେ ହୋଇଛି ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆତ୍ମାଗମଇ ଯେଉଁ ପଥ। ନୈନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣି ନୈନଂ ଦହନ୍ତି ପାବକ। ନ ଚୈନଂ କ୍ଳେଦୟନ୍ତି ପାପ ନାଶୟତି ମାରୁତଃ। ଯାହାର ରୂପର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଛି, ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛି, ତାକୁ ନିଆଁ ପୋଡ଼ିପାରେ, ଜଳ ବୁଡ଼ାଇପାରେ, ପବନ ଉଡ଼ାଇପାରେ, ଶାସ୍ତ୍ର ହାଣିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ନଥିବାରୁ ତାକୁ ନିଆଁ ପୋଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ, ଜଳ ବୁଡ଼ାଇପାରେ ନାହିଁ, ପବନ ଛଡ଼ାଇପାରେ ନାହିଁ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ହାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ରୂପ ଯାର ଦଗଦ କରେ ବୈଶାନର। ଜଳ ଯେ ବୁଡ଼ାଇ ମାରଇ ପବନ ଉଠାଇ ନିଅଇ। ଶାସ୍ତ୍ର ଯେ ଛେଦନ କରଇ ଦେହି ପକ୍ଷରେ ଏ ଘଟଇ। ଆତ୍ମାର ଦେହ ନାହିଁ ଯେଣୁ ଅଗ୍ନି ଦହି ନ ପାରେ ତେଣୁ। ଜଳ ବୁଡ଼ାଇ ନ ମାରଇ ପବନ ନ ପାରେ ଉଡ଼ାଇ। ଅସ୍ତ୍ର ଯେ ହାଣି ନ ପାରଇ ତେଣୁ ଅବିନାଶୀ ଅଟଇ। ଅଚ୍ଛେଦ୍ୟୋ ମଦାହସ୍ୟଂ ମକ୍ଳେଦୋସ୍ୟ ଏବ ଚ। ନିତ୍ୟ ସର୍ବାଗତଂ ସ୍ଥାଣୁ ରଚଳୟ ସନାତନ। ଅବୟକ୍ତିମଚିନ୍ତୟ ମବିକାର୍ଯ୍ୟେୟମୁଚ୍ୟତେ। ତସ୍ମାଦେବ ବିଦିତେନଂ ନାନୁଶଚିତୁମହର୍ଷି। ଆତ୍ମାକୁ ହାଣି ହୁଏ ନାହିଁ, ପୋଡ଼ି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଶୁଖିଲା କି ଓଦା ନୁହେଁ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଚଳ ଅଟଳ। ପୃଥିବୀର କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଚିରଦିନ ରହିଛି ରହିବ। ଷଡ଼ବିକାର ଶୂନ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ଅଗମ୍ୟ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଶୋକ କରେ ନାହିଁ। ଏ ଆତ୍ମା ଅଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଦ୍ୟାହ୍ୟ ଶୁଷ୍କ ଆର୍ଦ୍ର ଯେ ଏହି ନୁହଁ। ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଏ ସ୍ଥିର ନିତ୍ୟ ଅଚଳ ଅଟଳ ସତତ। କୌଣସି ପାର୍ଥିକ ବସ୍ତୁରେ ବିନାଶ ନୁହଁଇ ଏହାରେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଅଟଇ ବିଭିନ୍ନ କେବେ ଏ ନୁହଁଇ। ରହିଛି ଚିରଦିନ ଏହି ରହିବ ଏଥେ ଆନ ନାହିଁ। ଷଡ଼ବିଧି ବିକାର ଶୂନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଅଟଇ ଅଗମ୍ୟ। ଏପରି ଆତ୍ମା ନିମିତ୍ତରେ ଶୋକ ନ କରେ ଜ୍ଞାନୀ ନରେ। ଅଥଚୈନ ନିତ୍ୟ ଜାତଂ ନିତ୍ୟଂ ବା ମାନସ୍ୟ ମୃତଂ। ତଥାପି ତ୍ୱଂ ମହାବାହୋ ନୈନଂ ଚୋଷିତୁମହର୍ଷି। ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବଂ ମୃତ୍ୟୁଂ ଧ୍ରୁବଂ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁଶ୍ଚ च। ତସ୍ମାଦ୍ ପରିହର୍ଯ୍ୟତେ ନ ତ୍ୱଂ ଶୋଚିତୁମହର୍ଷି। ଆତ୍ମା ନିତ୍ୟ ଜାତ ହେଉଛି, ମୃତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ କଥା ଜାଣି ଶୋକ ତ୍ୟାଗ କର।
ଏ ଭାବ ସଂସାରରେ ପ୍ରାଣୀ ଜାତ ହୁଏ, ମୃତ ହୁଏ, ପୁଣି ଜନ୍ମ ହୁଏ। ତେଣୁ ତୁ ଶୋକ ତ୍ୟାଗ କର। ଯଦି ବା ଆତ୍ମା ନିତ୍ୟ ଜାତ, ହଇଣ ନିତ୍ୟ ହୁଏ ମୃତ। ଏହା ତୁ ଜାଣ ବୀରବର, ଏହା ଯେ ଶୋକ କର ଦୂର। ଏ ଭାବେ ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମ ହୋଇ, ମୃତ୍ୟୁତା ନିଶ୍ଚୟ ଅଟଇ। ମୃତ ପ୍ରାଣୀର ପୁନଃଜାତ, ଏ କଥା ଅଟଇ ନିଶ୍ଚିତ। ଏଣୁ ଏ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦେଇ, ଶୋକକୁ ତେଜ ବୀର ତୁହି। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। अव्यक्त दीन ध्यान दाव, तत्र का परिदेवना। ए देह ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ଏହାକୁ କ୍ଷେପ, ଆପ, ତେଜ, ମାରୁତ, ବ୍ୟୋମ, ଜାତ ଏହାକୁ ପଞ୍ଚଭୂତ କହନ୍ତି। ଭୂତ ସବୁ କେଉଁଠାରୁ ଆସେ, ମଲା ପରେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଏ, କିପରି ଆସେ ତା କେହି ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିସକାଶେ ଶୋକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ ଭାରତ ବଂଶ ଅର୍ଜୁନ, ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଯେ ଗଠନ। ଏ ଭୂତ ଜନମ ପୂର୍ବରେ, ପୁଣି ଏ ମରଣର ପରେ। କାହୁଁ ଆସଇ କେଣେ ଯାଏ, ଏହା ତ ଜାଣିବାର ନୁହେଁ। ଦେହ ଧାରଣ କାଳେ କାଳେ, ପ୍ରକାଶ ହୁଏ ଏ ସୟଳେ। କ୍ଷିତି ଆପ ତେଜ ମାରୁତ, ବ୍ୟୋମ ସହିବେ ପଞ୍ଚଭୂତ। ଏଣୁ ଏ ଭୂତ ପାଇଁ ବୀର, କିଞ୍ଚିତେ ଦୁଃଖ ତୁ ନ କର। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, माश्चर्यवद् वदति तथ्यवचान्यः। आश्चर्यवच्चैन मनः शृणोति, सुप्तापनं वेदं न चैव कश्चित्। देहि नित्यमवधेयं, देहे सर्वस्य भारत। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। केही केही आत्मा को आश्चर्य मने करती, किए किए आश्चर्य भावे कहती। ଏହି ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ଶୁଣନ୍ତି, ମାତ୍ର କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଆତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଥାଏ, ମାତ୍ର ଅବଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ତ କେହି ଆତ୍ମାକୁ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? କିଏ ଆତ୍ମାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଖେ, କିଏ ପୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶେ। କିଏ ଅବା ଶ୍ରବଣୀ ଶୁଣନ୍ତି, କିଛି ହିଁ ବୁଝି ନ ପାରନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଚରିତ ଅଗୋଚର, କିଛି ନ ବୁଝେ ଏହା ନର। ଏ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତ ଦେହରେ ରହଇ ଅବଧ୍ୟ ରୂପରେ। ଯେଣୁ ଏ ଅବିନାଶୀ ହୋଇ ଧ୍ରୁବାବସ୍ଥାରେ ଦେହ ଥାଇ। ତେଣୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧେ ନାଶ ପାଇଁ, ଦୁଃଖ ନ କର ବୀର ତୁହି। ସ୍ୱଧର୍ମପି ଚାବେକ୍ଷ୍ୟ ନ ବିକମ୍ପିତୁମର୍ହସि। ଧର୍ମାଦିଯୁଦ୍ଧସ୍ୟୈନତେ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ସ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଯଦୁଚ୍ଛୟାୟପନ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରମପାବୃतं। ସୁଖିନ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପାଥ ଲଭନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧମିଦୃଶଂ। ସଂସାରରେ ରହି ନିଜ ନିଜ କୁଳଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଚଳିବାର ବିଧାନ ଅଟେ। ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ତ ଯୁଦ୍ଧରୁ ବିରତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଏ। ଭାଗ୍ୟବାନ ଏ ସୁଯୋଗ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କର। ସଂସାରେ ଚଳିବା ନିମିତ୍ତ ଯେ ବିଧି ଅଟଇ ବିହିତ, ସେହି ସକଳ ଧର୍ମ ନେଇ ବିଚାର କର ବୀର ତୁହି। ଯୁଦ୍ଧରୁ ହଇବା ନିବୃତ୍ତ ନୁହଇ ତୋର ଉଚିତ। ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଅନ୍ୟ ମୁକ୍ତ, ନ ଚାଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସମସ୍ତ। ଅକସ୍ମାତ୍ ଏ ଉପସ୍ଥିତ, ବିନା କଷ୍ଟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ। ଏପରି ଯୁଦ୍ଧ ଭାଗ୍ୟବାନ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ମିଳଇ ଅର୍ଜୁନ। ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ମୁକଳିତ ଦ୍ୱାର, ଏଥେତୁ ପଶ ପାର୍ଥ ବୀର। ଅଥ ଚେତ୍ତ୍ୱମିମଂ ଧର୍ମଂ ସଂଗ୍ରାମଂ ନ କରିଷ୍ୟସି। ତତଃ ସ୍ୱଧର୍ମଂ କୀର୍ତ୍ତିଂ ଚ ହିତ୍ୱା ପାପମବାପ୍ସ୍ୟସି। ଅକୀର୍ତ୍ତିଂ ଚାପି ଭୂତାନି କଥୟିଷ୍ୟन्ति ते वयं। ସମ୍ଭାବିତସ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି ମରଣାଦତିରିଚ୍ୟତେ। ତୁ ଏହି ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧକୁ ଯେବେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ତୋର ଧର୍ମ, କୀର୍ତ୍ତି, ଯଶ ନାଶ ହୋଇଯିବ। ଧର୍ମ କୀର୍ତ୍ତି ନାଶ ହେଲେ ତୁ ନରକଗାମୀ ହେବୁ। ଯେଉଁ ଲୋକର ସମ୍ମାନହାନି ହୁଏ, ତାର ମରଣଠାରୁ ମାନହାନି ଆହୁରି କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ଯାହାର ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ଥିବ, ଏ ଯୁଦ୍ଧେ ସେ ନ ମରିବ। ଏ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧେ ଯେବେ କ୍ଷାନ୍ତ ହୋଇବୁ, ସରିବ ମହତ। ତୋ ଧର୍ମ କୀର୍ତ୍ତି ନାଶ ଯିବ, ପାପ ଯେ ତୋତେ ଗ୍ରାସିବ। ଅନନ୍ତ କାଳର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ନିନ୍ଦା ଘୋଷିବ ଜଗତ। ନିନ୍ଦା ଯେ ସମ୍ମାନ ବ୍ୟକ୍ତିର, ମରଣୁ ବଳି କ୍ଲେଶକର। ଭୟଂ ବ୍ରସାଦୁପରତଂ ମା ସନ୍ତା ମହାରଥ। ଯେଷା ଚ ତ୍ୱଂ ବହୁମତ ଭୂତ୍ୟା ଯସ୍ୟସି ଲାଘବଂ।
अव्याजवादाश्चं बहुन् वदिष्यन्ति तवाहिता ନିନ୍ଦନ୍ତସ୍ତବ ସାମ୍ୟକ୍ତଂ ତତେ ଦୁଃଖତରଂ ନୁକେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁ ସମ୍ମାନ ପାଉଥିବୁ ତରିମାନେ ତତେ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ତୋର ଶତ୍ରୁମାନେ ତୋର ସମର୍ଥପଣକୁ ନିନ୍ଦା କରି ତତେ ନାନାଦି ଅପମାନଜନକ କଟୁ କଥା କହିବେ। ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ବହୁ ମାନ୍ୟ ପାଉନଥିଲୁ ତୁ ଅର୍ଜୁନ, ଯେବେ ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବୁ ନିନ୍ଦିବେ ଅଯଶ ପାଇବୁ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ନିନ୍ଦିବେ ବହୁତ ଶୁଣି ତୁ ରହିବୁ କେମନ୍ତ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମ ସମର୍ଥକୁ ନିନ୍ଦ୍ୟନେ କହିବେ ନାନା କଟୁ ବାଣୀ, ଏଥୁ କି ଦୁଃଖ ଅଛି ପୁଣି। ହତ ବା ପ୍ରାପ୍ସ୍ୟସି ସ୍ୱର୍ଗଂ ଜିତ୍ୱା ବକ୍ଷ୍ୟସେ ମହିଂ, ତସ୍ମାଦୁତ୍ତିଷ୍ଠ କୌନ୍ତେୟ ଯୁଦ୍ଧାୟ କୃତ ନିଶ୍ଚୟ। ସୁଖ ଦୁଃଖେ ସମେ କୃତେ ଲାଭାଲାଭ ଜୟାଜୟୌ, ତତ ଯୁଦ୍ଧାୟ ଯୁଜ୍ୟସ୍ୟ ନୈବଂ ପାପମ ବାପସି। ମଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ କରିବୁ, ଜୟ କଲେ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ। ତେଣୁ ତୁ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଉଠି ଆସ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଜୟ ଅଜୟ ଲାଭ କ୍ଷତି ଏମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବାର ମନେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଏଥିରେ ତୋର ପାପ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ନିର୍ମଳ ମୁକ୍ତି ହେବ। ମରିଲେ ହେବ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ, ଜିଣିଲେ ହେବ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ। ଏଣୁ ତୁ ସ୍ଥିର କର ମନ, ଯୁଦ୍ଧକୁ ଉଠ ହେ ଅର୍ଜୁନ। ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ସମଜ୍ଞାନ, ଜୟ ଅଜୟ ସମଜ୍ଞାନ। ଲାଭ କ୍ଷତି ସମାନ ମଣି, ନିର୍ବିବାଦରେ ବୀରମଣି। ଯୁଦ୍ଧେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୁଅ ବୀର, ପାପ ନ ଲାଗିବ ଶରୀର। ଏପରି ଭାବ ମନେ କରି ଯୁଦ୍ଧରେ ପଶ ବୀର ପରି। ଏଥେ ନିର୍ମଳ ମୁକ୍ତି ପାଇ ରହିଛି ଜାଣ ବୀର ତୁହି। ଏଷା ତୋ ବିହିତଂ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ବୁଦ୍ଧି ଜଗତ୍ୟମା ଶୁଣ। ବୁଦ୍ଧ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ଯଥା ପାର୍ଥ କର୍ମବନ୍ଧଂ ପ୍ରହାସ୍ୟସି। ନେହାବିତ୍ର ମନସସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟବାୟ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ସ୍ୱଳ୍ପମପ୍ୟଂ ଧର୍ମସ୍ୟ ୟାତ୍ରେତ ମହତ ଭୟାତ୍। ତୋ ଆଗରେ ଏହି ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନକୁ କହିଲି, ଏବେ କର୍ମଯୋଗ କହୁଛି ଶୁଣ। ତୋର ମୋହ ଦୂର ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କର୍ମ କରନ୍ତି, ସଫଳ ହେଉ ବା ବିଫଳ ହେଉ କୌଣସିରେ ଆଶା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିର୍ମଳ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ଏ ସାଂଖ୍ୟ ଆତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ତୋ ଆଗେ କହିଲି ଅର୍ଜୁନ। ଏବେ ତୁ କର୍ମଯୋଗ ଶୁଣ, ତ୍ୟଜିବୁ କର୍ମ ମୋହ ଜାଣ। ଏହାର ଆରମ୍ଭ ବିନାଶ ନାହିଁ ତୁ ଜାଣ ବୀରିଏଶ। ପ୍ରାରବ୍ଧ ନିଷ୍ଫଳତା ନାହିଁ, ଶେଷରେ ପାତକ ନ ହୋଇ। ଅଳ୍ପେ ବହୁ ଗୁଣେ ଫଳେ, ଅଭ୍ୟାସୀ ଜନ ଭୋଗୁ ତଳେ। ବ୍ୟବସାୟ ନ୍ୟତେଂ ବୁଦ୍ଧିରେକେନ କୁରୁ ନନ୍ଦନ। ବହୁ ଶାଖା ହ୍ୟନନ୍ତାଶ୍ଚ ବୁଦ୍ଧୟ ବ୍ୟବସାୟିନଃ। ଯାମିଂ ମାଂ ପୁଷ୍ପିତାଂ ବାଚଂ ପ୍ରଦୟନ୍ତ ବିପଶ୍ଚିତ। ବେଦ ବାଦରତା ପାର୍ଥ ନାନ୍ୟଂ ଦସ୍ତିତି ବାଦିନଃ। ନିଷ୍କର୍ମ କର୍ମରେ ବ୍ୟବସାୟ ବୁଦ୍ଧି ତ ନଥାଏ, ସକାମ କର୍ମରେ ବ୍ୟବସାୟ ବୁଦ୍ଧି ଥିବାରୁ ତା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଟେ। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନହୀନ ଲୋକମାନେ ବେଦ ଆଦି କର୍ମକାଣ୍ଡକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କାମନା କେବଳ ସୁଖ ଭୋଗ। ହେ ବୀର ସାଂଖ୍ୟ କର୍ମଯୋଗ ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମିକା ଏକ ଭାବ। ଚିନ୍ତଇ ଏକ ଆତ୍ମା ସେହି ମୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦ ସେ ଇଚ୍ଛଇ। ସକାମ କର୍ମ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ନାନାଦି ପ୍ରକାରେ ସେମାନେ। ଭାବନ୍ତି କାମନା ସତତ ଅନନ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ସେତ। ଏଣୁ ଏଥିରେ ଚିତ୍ତ ତୋଇ କେବେ ନ ଦିଅ ମୁକ ହୋଇ। ବେଦବାଦୀ ଯେତେକ ଜନ ସ୍ୱର୍ଗ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ। ସ୍ୱର୍ଗହୁଁ ବଳି ସୁଖ ନାହିଁ, ଲୋକରେ କହନ୍ତି ସେ ସେହି। କାମନା ବ୍ରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ, କର୍ମକାଣ୍ଡ ଯେ ସାର ମାର୍ଗ। କାମାତ୍ମାନଂ ସ୍ୱର୍ଗ ପରା ଜନ୍ମ କର୍ମ ଫଳପ୍ରଦଂ। ତ୍ରିୟ ବିଶେଷ ବହୁଳଂ ବୈଜ୍ଞଶ୍ଚ ଗତିଂ ଗତି। ବୈଜ୍ଞଶ୍ଚ ପ୍ରସକ୍ତାନଂ ତୟପହୃତ ଚେତସଂ। ବ୍ୟବସାୟିତ୍ମକ ବୁଦ୍ଧି ସମାଧଂ ନ ବିଧୀୟତେ। ଯେଉଁମାନେ ଯଜ୍ଞ ଆଦି କର୍ମକାଣ୍ଡ କରି ସ୍ୱର୍ଗଭୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଶେଷରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ଫଳ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ। ସମ୍ପତ୍ତି ଭୋଗରେ ଅସକ୍ତ ହୋଇ ସମତା ଜ୍ଞାନକୁ ଯେ ହରାଏ, ସେ ଯେ ମୋକ୍ଷ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ବିଷୟ ଭୋଗ ଲୋଭ ଆଶା ଦେଇ ମଧୁର ଉପଦେଶ। ଅଜ୍ଞାନୀ ମନକୁ ହରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ମୂଢ଼ ଭ୍ରମୁଥାନ୍ତି। ନାରୀ ସଂଯୋଗ ଯେନେ ସୁଖ, ଶେଷରେ ମିଳେ ନାନା ଦୁଃଖ। ପୁଣ୍ୟ ଶେଷରେ ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ, ବେଦ କର୍ମର ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ।
ऐसे होई पराधीन समाधि जोगे नहीं ज्ञान समतान आसौ जेई मुख्य पदे न लभे तेणु त्रैगुण्य विषय वेदा नैश्च गुण भवार्जुन निर्द्वन्द्वं सत्यस्तं निर्योग क्षेमे आत्मवान वेदादि कर्मकांड सत्ते रज तम ए त्रिगुणर अधीन मनुष्य एथिरे मन देले संसार बंधन पड़े संसार बंधन पड़े सत्वगुण धरी समस्त समान मन करे एणु त्रिगुण को छाड़ी आत्मा को ध्यान करी अशक्ति शून्य हुए पूर्वोक्त कर्म कांड वेद सत्वरज तमेता मध्य ए तीन गुणे जे मजई संसार बंधने पड़ई त्रिगुण छाड़ी हतु धर सर्व समान मने कर नित्य सत्व गुण अधीन नुवतु हे वीर अर्जुन अप्राप्त वस्तु प्राप्त पाई उद्योग कर नहीं तुही जे प्राप्त तार संरक्षणे तत्पर हुआ वीर मने त्रिगुण छाड़ी आत्मा चिंता कर तु वीर साधुचिता जवान अर्थ उदपाने सर्वत संप्लुत दोके तवान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत कर्मणे विधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल भवेत् मातं संगस्तु कर्मणि नदी पुष्करणी हृद अकूप आदि जल जो कामना सिद्ध हुए ता एक समुद्र ता सिद्ध हुए अर्थात वेद मार्ग आदि जो फल मिले यह ब्रह्मदर्शी से फल पाए तेणु कर्मर अधिकारी हो मात्र फल आशा रख नहीं अकर्मरे मध्य आसक्त हुए नहीं कूप तड़ाग नदी हृद से जल घेनई मानस महासमुद्र लुणी जल लिभिले तहु भळु फल वेदाक्त कर्मकांड धीरे जे फल लाभ होई पारे ब्रह्म दरणी जे ब्राह्मण अक्लेश लभे एथु पुण्य तेणु जे समुद्र लोई कृप नदी रे कार्य नाही जे आत्मदर्शी तत्व देद से किस कार्य पुणी कर्म जे तुम्हार अधीन कर्म फले न दिय मन प्रभुति कर्म फले नही आसक्ति अकर्म न होई ए अटे निष्काम उपकति एथिरे मिले जे मुक्ति योगस्थ कुरु कर्माणि संगतक्त धनंजय सिद्ध सिद्ध समभूत्वा समत्वं उगौवच दूरेण हव्यं कर्म बुद्धियोगान् धनंजय बुद्धौ शरणमनिच्छं कर्पणाः फल हेतव तुंभ फल कामना छाड़ी निष्काम अर्थात फल आशा छाड़ी दे कर्म कर आहरी मध्य सिद्धि हो वा सिद्ध हो एक समान ज्ञान दियो यह समज्ञान यह जोग अटे कर्मयोग निकृष्ट ज्ञान जोग श्रेष्ठ अटे जो माने सकामी से माने कृपण जेउ तेणु ईश्वरंक ठारे शरण पस कार्य सर्वदा दियो मन ईश्वरे कर समर्पण मु कर्मी बोली न विचार सिद्धि असिद्धि सम कर ए सम ज्ञान जोग कही कर्म जोगी हुआ तुही हे धनंजय तुही शुण कर्मयोग निकृष्ट जान तहु जे ज्ञान जोग श्रेष्ठ सकर्मी कृपण गरिष्ठ तुपस ईश्वरे शरण संशयव भगवान बुद्धियुक्त जहिता उभे सकृत दुष्कृते तस्मद्योगयोगस्य योगकर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्तमनिक्षणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त नामयं समता ज्ञान बुद्धि रे सुकृत वा दुष्कृतर आत्मा नहीं तेणु निष्काम पथरे जाओ साधन बंधन एसबु ब्रह्म ए माया छाड़बार एकमात्र जोड़ जोगर जे लोकर समता बुद्धि से कर्मफल को छाड़देबार जन्म बंधन मुक्त हुए समता बुद्धि साई थार सकृत्य दुष्कृत्य थाए नहीं एणु मुतर मन कथा निष्कर्मे कर्म दिय मन साधन बंधन जे कर्म ज्ञाने जे सबु जान भ्रम ताहार विनाश निमित्त जोग बल एक समर्थ समता बुद्धि युक्त जन कर्म फल को से तेजिण जन्म बंधनु से तरंती अक्षय मुक्ति लभ यदा तो मोह कलिलं बुद्धि त्यक्तरसस्यति तदा गन्तासि निर्वेद्यं श्रोतवस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यतस्तस्यति निश्चला
समाधावचला बुद्धिस्तथा योगमपाभ्यसी। देहाभिमान मोह गर्व दम्भ वैदिक कर्मकांड विधि न छाड़िले वैराग्य आसे नहीं। वेदाक्त मोह विषयक कर्मेच्छा को छाड़िले निष्कर्म व शुद्ध व्यक्ति जात हुए। अज्ञ माने यह जानती नहीं, स्थित प्रज्ञ यह जाने। जेबेले मोह को विनाशी विशुद्ध बुद्धि को प्रकाशी। देहाभिमान मोह जेते गहन अटे से जगते। आगरु ताहा अच्छी शुणी एबे जानुछि ताहा पुणी। से सर्ववाक्य मोह हेले वैराग्य जन्मे नहीं भले। जेबेले बुद्धि मन तोर नवे न वेद्य वाक्य सार। निष्कर्म कर्मे होई मत फले ईश्वरे करे दत्त। विशुद्ध फल जोग सेहि से काले लभी पूजे तुहि। निष्कर्म कर्म बुद्धि ज्ञान ईश्वर भक्ति को घेनिण। संयोग ए समाधि फल तत्व ज्ञान नाम केवल। अज्ञ ए तत्व न जानई स्थित प्रज्ञ यह जानई। स्थित प्रज्ञ सका भाषा समाधिस्तस्य केशव। स्थित धीत किं प्रभास्येत किमासीत व्रजेत किं। अर्जुन कहिले हे केशव, स्थित प्रज्ञ काहाकू कहନ୍ତି? स्थित प्रज्ञर लक्षण किपरि? समाधि भग्न हेले किपरि रहे? अर्जुन उवाच आहे केशव निवेदई। स्थित प्रज्ञ काहाकू कही किपरि तांक आचरण आद्वर किपरि लक्षण। जेबे ता समाधि भांगई किपरि भावे से रहई। ए सर्व बुझाइण मते कह केशव दया चित्ते। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामन् सर्वान् पार्थ मनोगतान्। आत्मन्यवात्मनं तुष्टं स्थित प्रज्ञस्तदच्यते। जेतेबेले जे लोक विषय प्रवृत्तिर मोह ओ कामना छाड़िदेई मन नित्य शाश्वत आत्मारे परितोष लाभ करे, सेतेबेले से लोक परमानंद सुख को पाए। सेहीपरि लोकमानंकु स्थित प्रज्ञ कहନ୍ତି। श्री भगवानुवाच जे काले प्राणींकर मन मोह कामना बरजिण। कामना पथ रहे दूरे न पड़े विषय धंदारे। से काले नित्य आत्मा ध्यान करई निष्काम भावेण। नित्य आत्मारे तसो होई परमानंद सुख पाई। से पाणी स्थित प्रज्ञ जान कले तु जान हे अर्जुन। दुखे सनुविघ्न मन सुखेषु विग्रत स्पृह। वीतराग भय क्रोध स्थिति धीर्मनुर्जते। दुख पड़िले कातर हेबा, सुख बेले आनंदरे माति उठिबा। पुणी क्रोध हिंसा गर्व बाद स्नेह भय जाହାର मनरे स्थान पाए नहीं ताको स्थित प्रज्ञ कहନ୍ତି। दुखरे कातक नुहई सुखरे भले से न होई। राग क्रोध गर्भादिमान लोभ मोय मोय जे गुण। नाश होईछि जार स्थित प्रज्ञ से सेहि नर। ए कथा अज्ञ न जानई कर्तव्य पालनर पाई। जाହାର हृदय भयहीन देखिले आतताई जन। मनरे क्रोध उदे नहि बुद्धि ताहार स्थित होई। अटे से स्थित प्रज्ञानर अर्जुन एहा मने धर। ज सर्वत्राणि विष्णुं तत प्राप्य शुभाशुभं। नाभिनन्दति न हष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जे लोक भल मंद निंदा प्रशंसा एसबु इच्छा करे नहीं, मन तार अभिमान्य शून्य। संपत्ति स्त्री पुत्र कलत्र और निज देह एतिरे आसक्ति बा माया न थाए। पुणी मन और वचन जाହାର एक प्रकार ताकू स्थित प्रज्ञ कहନ୍ତି। ଯାହାର ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ନ ପୁଚ୍ଛଇ। ଛଳନା ଚିତ୍ତରେ ନଥାଏ ପଦାର୍ଥେ ଆସକ୍ତ ସେ ନୁହେଁ। ଯାୟା ପୁତ୍ର କଳତ୍ର ଧନ ଆବର ନିଜ ଦେହ ଗୁଣ। ଏଥିରେ ମୋର ଲୋଭ ନାହିଁ ମନ ବଚନ ସେ ଅଟେ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ଜାଣ। ଏହା ଅର୍ଜୁନ ମନେ ଜ୍ଞାନ। ଯଦା ସଂହରତେ ଚାୟଂ କୁର୍ମଂ ଜ୍ଞାନେବ ସର୍ବଶ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଣି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥବେସ୍ତସ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା। କଇଁଛ ଯେପରି ଖୋଳ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଗୋପନ କରେ ପୁଣି ନିଜର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବାହାର କରେ, ସେହିପରି ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟୋଚ୍ଚର ସଂଯୋଗ ବିଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପରମାନନ୍ଦରେ ଚିତ୍ତକୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ରଖିଥାଏ, ସେହି ଲୋକକୁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ କହନ୍ତି।
କଚ୍ଛପ ନିଜ ଦେହେ ଜେନେ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ରଖଇ ଗୋପନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବାହାରଇ ପୁଣି ସେ ଭିତରେ ପଶଇ ସେପରି ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ନର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାରବାର ସଂଯୋଗ ବିଯୋଗ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଇଚ୍ଛାରେ ଭୋଗଇ ବିଷୟ ପରମାନନ୍ଦେ ଚିତ୍ତ ଥାଇ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ହୋଇ ବିଷୟା ବିନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ନିରାହାରସ୍ୟ ଦେହିନ ରସବର୍ଜଂ ରସପବସ୍ୟ ପରଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ନିବର୍ତ୍ତତେ। ଯେ ଯମ ନିୟମ ନିରାହାର ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜୟ କରି ସୁଦ୍ଧା ତାର କାମନା ଥାଏ ସେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମନେକରି ବିଶ୍ୱକୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ମନେକରେ ସେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେ ନର ଯମ ନିୟମରେ ଜଣଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିକରେ କାମନା ଲାଗିଥିଲେ ତାର ତେଣୁ ନୁହଇ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର। ଯେ ନିରାରାହି ଅଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିବୃତ୍ତି ବିଷୟ ତୃଷ୍ଣା ତାର ଥାଇ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞରେ ଗଣା ନହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ କାମନା ନ ହୁଏ ମନରୁ ଆତ୍ମାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖଇ ବିଶ୍ୱକୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ମଣଇ ଯତତ୍ୟହେପି କନ୍ତେୟ ପୁରୁଷସ୍ୟ ବିପଶ୍ଚିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପ୍ରମାଥିନି ହରନ୍ତି ପ୍ରସମନ। ବେଦାଦି କାଣ୍ଡରେ ଯଜ୍ଞ ବିଧି ଅଛି ସେ ବିଧିରେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ବିବେକବନ୍ତ ଲୋକର ମନକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶ ହେବାରୁ ବିଷୟ ରସରେ ମଜ୍ଜିଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଗୁଣ। ଯତତ୍ୟହେପି କନ୍ତେୟ ପୁରୁଷସ୍ୟ ବିପଶ୍ଚିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପ୍ରମାଥିନି ହରନ୍ତି ପ୍ରସମନ। ବେଦାଦି କାଣ୍ଡରେ ଯଜ୍ଞ ବିଧି ଅଛି ସେ ବିଧିରେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ବିବେକବନ୍ତ ଲୋକର ମନକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶ ହେବାରୁ ବିଷୟ ରସରେ ମଜ୍ଜିଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଗୁଣ। ଯେତେ ବିବେକବନ୍ତ ନର ବେଦାକ୍ତ କର୍ମ ବିଧାନର ଯଜ୍ଞ କରିଲେ ବାରମ୍ବାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କରେ ଅଧିକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରବଳ ହଇଣ ମନ୍ଥନ କରନ୍ତି ତା ମନ ବିଷୟ ରସେ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ତ ଜାଣି ନ ପାରନ୍ତି ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଣ ଏହି ଶୁଣ ଅର୍ଜୁନ ମନ ଦେଇ ତାନି ସର୍ବାଣି ସଂଯମ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଆସୀତ ମତ୍ପର ବସେ ହି ଯସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରାଣି ତସ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା। ମୋର ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିଥିବାରୁ ବିଷୟଭୋଗ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ବିଷୟଭୋଗକୁ ବିଷ ପରି ମନେ କରନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ମୋହମାୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତି। ମୋହର ଭକ୍ତ ଯେତେ ଜନ ଯୋଗରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦମନ କରନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତାଙ୍କର ବଶରେ ଥାଇ ନିରନ୍ତର ବିଷୟ ସୁଖ ବିଷ ପରି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଥାନ୍ତି ଧରି ସମୁଦ୍ର ଚଳୁ ପରିମଣେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିମଣେ ମେରୁ ଗିରି ଲୋଷ୍ଟ୍ର ସମାନ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷକୁ କାଷ୍ଠ ସମ ପୃଥିବୀପତିକୁ ଭୃତ୍ୟରେ ସମାନ କରେ ସେ ମନରେ ତ୍ରିଲୋକକାରେ ସ୍ନେହ ନହି ନିଜ ଦେହ ଭାରମଣ ସେହ ମୋ ଭକ୍ତି ଦୃଢ଼େ ଧରି ମୋହମାୟାରୁ ଯାଏ ତରି ଧ୍ୟାୟତ ବିଷୟାନ୍ ପୁଂସଂ ସଙ୍ଗସ୍ତେ ପୁଷ୍ପ ଜାୟତେ ସଙ୍ଗାତ୍ ସଞ୍ଜାୟତେ କାମ କାମାତ୍ କ୍ରୋଧ ବିଜାୟତେ କ୍ରୋଧାତ୍ ଭବତି ସମ୍ମୋହ ସମ୍ମୋହାତ୍ ସ୍ମୃତିବିଭ୍ରମ ସ୍ମୃତିଭ୍ରଂଶାତ୍ ବୁଦ୍ଧିନାଶ ବୁଦ୍ଧିନାଶାତ୍ ପ୍ରାଣପ୍ରତି। ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଥିଲେ ଆସକ୍ତି ଆସେ ଆସକ୍ତିରୁ କାମନା କାମନାରୁ କ୍ରୋଧ କ୍ରୋଧରୁ ମୋହ ମୋହରୁ ଗର୍ବ ଜାତ ହୋଇ ଜ୍ଞାନକୁ ନାଶ କରେ ତହୁଁ ସେ ହୀନ ବୁଦ୍ଧି ଧରି ଶେଷରେ ଅଧମ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ବିଷୟ ଭୋଗେ ଯାର ଦାନ ଥାଏ ଆସକ୍ତି ତହୁ ଜନ୍ମ ଆସକ୍ତିରୁ କାମନା ଜାତ କାମନାରୁ କ୍ରୋଧ ସମ୍ଭତ କ୍ରୋଧରୁ ମୋହ ଯେ ଜନ୍ମଇ ମୋହରୁ ଗର୍ବ ଜାତ ହୋଇ ମୋହ ଗର୍ବରେ ଜ୍ଞାନୀ ଜନ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହୁଏ ହୀନ ତହୁଁ ତା ବୁଦ୍ଧିହୀନ ହୋଇ ହୀନ ଅବସ୍ଥା ସେ ଭୋଗଇ ନିର୍ଜୀବ ମୃତ ପ୍ରାଣୀ ସମ ଭବେ ଘୁଞ୍ଚଇ ସେ ଅଧମ। ରାଗଦ୍ୱେଷ ବିମୁକ୍ତେଷୁ ବିଷୟାନିନ୍ଦ୍ରଶ୍ଚରଣ ଆତ୍ମବୈଶ୍ୟ ବିଦୟାତ୍ମା ପ୍ରସାଦମଧିଗଚ୍ଛତି ପ୍ରସାଦେ ସର୍ବଦୁଃଖାନାଂ ହାନିରସ୍ୱପଜାୟତେ ପ୍ରସନ୍ନାଂ ଚେତସୋ ହ୍ୟସଂ ବୁଦ୍ଧିପର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠତେ। ଯେଉଁମାନେ ରାଗ ହିଂସା ମୋହଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ବିଷୟ ଭୋଗ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନତା ଲାଭ କରନ୍ତି ଚିତ୍ତର ପ୍ରସନ୍ନ ହେତୁ ତାର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ବିନାଶ ହୁଏ ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଓ ନିଶ୍ଚଳ ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶ କରି ଯେବେ ଚଞ୍ଚଳ ମାନସ ତା ଭବେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶେ ଫଳ କିସ ଯେବେ ବା ଚଞ୍ଚଳ ମାନସ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନେ ବସେ ଥାଇ ରାଗ ଶେଷାଦି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ
ବିଷୟର ସେ ମଜେ ଯେବେ ଶାନ୍ତିକୁ ଲୋଭେ ସେଇ ତେବେ ଶାନ୍ତି ଆସଇ ଚିତ୍ତ ଯେବେ କିଞ୍ଚିତ ଦୁଃଖ ନାଶ ତେବେ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତ ସେ ହୁଅଇ ବୁଦ୍ଧି ତା ସ୍ଥିର ସେ ରହଇ ନାସ୍ତି ବୁଦ୍ଧିର ଯୁକ୍ତସ୍ୟ ନ ଚାଯୁକ୍ତ ଭାବନା न चाभावयत शान्तिरशान्तस्य कुत सुख इन्द्रियाणां हि तं जन्म न हि विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा ବାୟୁର୍ନାମାବିରାମ୍ବସି। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିର୍ମଳ ରହନ୍ତି। ବିଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧିରେ କର୍ମ କଲେ ସେହି କର୍ମ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଲାଭ ହୁଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସାର ବିଷୟ ନାହିଁ ପବିତ୍ର ବୁଦ୍ଧି ତାର ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲେ ନାହିଁ ଧନ ଧନ ବିହୀନେ ଶାନ୍ତିହୀନ। ଶାନ୍ତି ନଥାଏ ଯାହାଙ୍କର ସୁଖ ମିଳିବ କି ପ୍ରକାର। ଯାହାର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଅଧୀନ। ପ୍ରବଳ ବାୟୁ ନାବେ ଯଥା କଳେ ନ ରଖଇ ସ୍ଥିରତା। ସେ ମନ ତାର ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି ହରିଣକୁ ମାଗେ ଚଳାନ୍ତି। ତସ୍ମାଜ୍ଜସ୍ୟ ମହାବାହୋ ନିଗୃହୀତାନି ସର୍ବଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀନ୍ଦ୍ରସ୍ତବ୍ୟସ୍ତସ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା। ଯା ନିଶା ସର୍ବଭୂତାନାଂ ତସ୍ୟାଂ ଜାଗ୍ରତି ସଂଯମୀ। ଯସ୍ୟାଂ ଜାଗ୍ରତି ଭୂତାନି ସା ନିଶା ପଶ୍ୟତ ମନଃ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାହାର ବଶ ସେ ବିଷୟ ସୁଖରୁ ନିବୃତ ସେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ। ସମସ୍ତ ଅଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଯେ ରାତି ସଂଯମୀ ପକ୍ଷେ ଯେ ଦିନ। ଅଜ୍ଞାନୀ ବିଷୟ ରସରେ ମାତି ଅନ୍ଧକାରରେ ଭ୍ରମେ ଜ୍ଞାନୀ ବିଷୟ ବାସନା ଛାଡ଼ି ଜ୍ଞାନଲୋକରେ ବିଚରଣ କରେ। ହେ ମହାବାହୁ ଶୁଣ ତୁହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାହାର ବଶେ ଥାଇ ବିଷୟ ସୁଖରୁ ନିବୃତ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ବୋଲି ତାକୁ ତ ଅଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରାଣୀ ପକ୍ଷେ ରାତ୍ରି ସଂଯମୀ ଦିବସ ବୋଲାନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଲେ ଜାଗ୍ରତ ଜ୍ଞାନୀ ହନ୍ତି ନିଦ୍ରାଗତ। ସଂଯମୀ ଜ୍ଞାନରେ ଦେଖଇ ଅଜ୍ଞାନୀ ଅନ୍ଧାରେ ଭ୍ରମଇ। ଅଜ୍ଞାନୀ ବିଷୟରେ ରସେ ସଂଯମୀ ତହିଁରେ ନ ପଶେ। ନର୍ତ୍ତକୀଶିରେ ଘଟେ ଧ୍ୟାନ ପରି ବିଷୟ ଭୁଞ୍ଜେ ଜାଣ। ଯଥା ଲବଣୀ କ୍ଷୀର କାଢ଼ି ପୁଣି ଯଦ୍ୟପି ତହିଁ ଛାଡ଼ି। ଯେବେ ତା ଯତ୍ନ କରୁଥିବ ସେ କାହିଁ ତହିଁରେ ବସିବ। ଆପର୍ଯ୍ୟମାଣ ମଚଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠଂ ସମୁଦ୍ରମାପ ପ୍ରଭିଶନ୍ତି। ତତ୍ପ୍ରତ୍କାମଂ ଯ ପ୍ରଭିଶନ୍ତି ସର୍ବେ ସେ ଶାନ୍ତିମାପ୍ନୋତି ନ କାମକମ୍। ନଦୀ ଓ ନଦୀ ଜଳ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ବଢ଼େ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀର ଧନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସେ ଇଚ୍ଛା ନ କରି ଶାନ୍ତିରେ ଥାଏ। କାମ ଭୋଗରେ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖ ଏ ଯେତେ ନଦ ନଦୀ ସମସ୍ତେ ମିଳନ୍ତି ଲାଳତି। ଜଳଦି ତହିଁ ନ ବଢ଼ଇ ଏସବୁ ଜଳ ମନ ପାଇ। ଯେବେ ନ କରୁ ତେବେ ଧନ ମିଳଇ ଆସିଣ ପାଷାଣ। ସେ ବିଚଳିତ ତହିଁ ନହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶାନ୍ତି ସେ ଭୋଗଇ। କାମ ଭୋଗୀ ବିଳାସୀ ନର ଶାନ୍ତି ନ ମିଳେ ତାହାଙ୍କର। ବିହାୟ କାମଞ୍ଜ ସର୍ବାନ୍ ପୁମାଶ୍ଚରତି ନିଃସ୍ପୃହ। ନିର୍ମମ ନିରହଙ୍କାରଂ ସେ ଶାନ୍ତିମଧିଗଚ୍ଛତି। ଏଷା ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତଂ ପ୍ରାର୍ଥଂ ନୈनं ପ୍ରାପ୍ୟ ବିମୁହ୍ୟତଂ। ସ୍ଥିତସ୍ୟାମନ୍ତକାଳେऽପି ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣମୂର୍ଚ୍ଛତି। ଯାହାର କାମନା ନାହିଁ ତା ବିଷୟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସେ ମୋହ ନ ହୋଇ ଶାନ୍ତି ଭୋଗେ। ଯେ ଜ୍ଞାନ ପାଏ ସେ ଶେଷରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୁଏ। ସର୍ବ କାମନା ଯେତେ ଜୟୀ ମୋହାଦି ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ବିଷୟ ଭୋଗ ଥିଲେ ତାର ସେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଏ ଧୀର। ଏ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଯେ ଲଭଇ ଅଜ୍ଞାନୀ ମୋହର ସେ ନୁହଇ। ଶେଷେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମେ ଲୀନ କହଇ ବାସୁଦେବ ହୀନ। ଇତି ଶ୍ରୀମହାଭାରତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଉପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାୟାଂ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ବର୍ଣ୍ଣନେ ନାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟଶ୍ଚ। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ କର୍ମଯୋଗ। ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ ଜାୟସି ଚେତ୍ କର୍ମଣସ୍ତେ ମତା ବୁଦ୍ଧି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ତତ୍କି କର୍ମଣି ଘୋରେ ମାଂ ନିଯୋଜୟସି କେଶବ। ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଆପଣ କର୍ମଯୋଗରୁ ଜ୍ଞାନଯୋଗକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଲେ ତେବେ ମୋତେ କର୍ମଯୋଗରେ କାହିଁକି ପକାଉଛନ୍ତି? କର୍ମଯୋଗ। ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ କହେ ଅର୍ଜୁନ ଯୋଡ଼ି କର ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଯଦୁବୀର। କର୍ମଯୋଗରୁ ଜ୍ଞାନଯୋଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିଲେ ମହାଭାଗ। ଏବେ ତୁ ମୋତେ କର୍ମଯୋଗେ କିମ୍ପା ପକାଉ କହ ଏବେ। ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରାଣୀ ହିଂସା କର ମୋତେ ପକାଉ କି ହେତୁର।
ମତେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରୁ ତହିଁ ଏହା କାରଣ କହ ତୁହି। ବ୍ୟମିଶ୍ରଣେବ ବାକ୍ୟେନ ବୁଦ୍ଧିଂ ମୋହୟସି ବୈବମ ତଦେକଂ ବଦ ନିଶ୍ଚିତ୍ୟ ଯେନ ଶ୍ରେୟଃମାପ୍ନୁୟାଂ। ତୁମ୍ଭେ କେବେ କର୍ମଯୋଗକୁ କେବେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛ। ଏପରି କଥାରେ ମୁଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତିତ। କେଉଁଟା ଠିକ୍ ମତେ କୁହ। କେବେ କର୍ମଯୋଗ ପ୍ରଶଂସା କେବେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ପ୍ରଶଂସା। ତୋର ଏ ମିଶ୍ରିତ ବଚନେ ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରମଇ ସଘନେ। ବେନିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେହି ସେ କଥା କହ ଦୟା ବହି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନୁବାଚ ଲୋକେସ୍ମିନ୍ ଦ୍ୱିଧା ନିଷ୍ଠା ପୁରା ପ୍ରୋକ୍ତା ମୟା ନଘ। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗେନ ସାଂଖ୍ୟାନାଂ କର୍ମ ଯୋଗେନ ଯୋଗିନା। ଭଗବାନ କହିଲେ ଯୋଗ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କର୍ମଯୋଗ ବିହିତ ଅଟେ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନୁବାଚ ଆହେ ଅନଘ ନିରତରେ ନିଷ୍ଠା ଯେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରେ। ବ୍ରହ୍ମର ନିଷ୍ଠା ବେନିମତେ ପ୍ରାଣିକର ଇଏ ଜଗତେ। ପୂର୍ବରେ କହିଅଛି ମୁହିଁ ଯୋଗ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୋଇ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପକ୍ଷେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଯୋଗୀଙ୍କ ପକ୍ଷେ କର୍ମଯୋଗ। ଯୋଗ ନିୟମ ସମଦମେ ଯାହାର ଚିତ୍ତ ସଦା ଭ୍ରମେ। ତେଣୁ ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତ ପ୍ରାଣୀ କରଇ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଜାଣି। ନ କର୍ମଣାଂ ମନାରମ୍ଭା ନୈଷ୍କିଂ ପୁରୁଷ ସ୍ନୋତ। ନୈଚ ସନ୍ନ୍ୟାସ ସନାଦେବ ସିଦ୍ଧିଂ ସମାଧିଗଚ୍ଛତି। ଯାହାର ଚିତ୍ତ ନିର୍ମଳ ସେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କରେ। ଯାହାର ଚିତ୍ତ ମନୋବୁଦ୍ଧି ନିର୍ମଳ ନୁହେଁ, ନିଷ୍ପାପ କର୍ମ ତା ପକ୍ଷରେ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ କର୍ମ ନ କରିଲେ ନିଷ୍କର୍ମଜନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯା ଚିତ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଚେନୁ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧି ନିର୍ମଳ ହେବ କାହିଁ। ନିଷ୍ପାପ କର୍ମ ତା ପକ୍ଷରେ ଉଚିତ ଅଟଇ ସଂସାରେ। ନିଷ୍କର୍ମ ଭାବେ କଲେ କର୍ମ ମୁକ୍ତି ଲଭଇ ସେହୁ ଜନ। ପୌରୁଷ କର୍ମ ନିବର୍ତ୍ତିଲେ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ଘଟ ହେଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅବଲମ୍ବନରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ନ କରିପାରେ। ଯେ ନର ବସ୍ତୁ କରେ ଧର ସେ ସିନା ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରେ। ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଯେ ବୁଡ଼ିବ ପିନ୍ଧିଣ କିସ ପୋଡ଼ିବ। କହି କଶ୍ଚିତ୍କ୍ଷଣମାପି ଯାତୁ ତିଷ୍ଠ୍ୟତେ କର୍ମକୃତ୍। କାର୍ଯ୍ୟେତ ହବ୍ୟସ କର୍ମ ସର୍ବ ପ୍ରକୃତି ଜୟଗୁଣ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ସଂଯମ ଯେ ଅସ୍ତେ ମନସା ସ୍ମରଣ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥନ୍ ବିମୂଢ଼ାତ୍ମା ମିଥ୍ୟାଚାର ସେ ଉଚ୍ୟତେ। ପ୍ରକୃତି ନିଜ ବଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ କର୍ମ କରାଏ। ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ ଫଳରେ ବିରାଗୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବୈରାଗୀ କହନ୍ତି। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଘିଣି ଯେ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ କରେ ସେ ନରକ ଭୋଗ କରେ। ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ଯେ ଦମନ କରେ ସେ ସଂଯମୀ। ସଂସାରେ କର୍ମ ନ କରିଣ କ୍ଷଣେ ନ ରହେ କେହି କେନ। ପ୍ରକୃତି ନିଜ ଗୁଣ ବଳେ ଟାଣି ଅଟରି କର୍ମ କରେ। ଏଣୁ ପ୍ରକୃତି ଆୟତରେ କର୍ମ କରନ୍ତି ସର୍ବନରେ। ବିରାଗୀ କର୍ମ ଫଳଇ ଯେହୁ ବୈରାଗ ବୋଲନ୍ତି ସେହୁ। କଣି ଯେ କାମେନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନ ବିଷୟ କରେ ମନେ ଧ୍ୟାନ। କପଟାଚାରୀ ଯେ ଅଟଇ ଅନ୍ତେ ନରକେ ସେ ପଡ଼ଇ। ବ୍ରହ୍ମ ବିଚାରେ ଅଧିକାରୀ କେବେ ନୁହେଁ ସେ ଦୁରାଚାରୀ। ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେ ଦମଇ ସେ ନର ସଂଯମୀ ବୋଲଇ। ଯସ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ମନସା ନିୟମ୍ୟାରଭତେର୍ଜୁନ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ କର୍ମଯୋଗ ମସକ୍ତା ସ ବଶିଷ୍ୟତେ। ନିୟତଂ କୁରୁ କର୍ମତ୍ୱଂ କର୍ମଜୟ ହନିକମ। ଶରୀର ଯାତ୍ରାପି ଚ ତେ ନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ୍ୟତେ କର୍ମଣ। ଯେଉଁମାନେ ଫଳ କାମନାର ମୋହ ଛାଡ଼ି କର୍ମ କରନ୍ତି ସେଇମାନେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ। ତେଣୁ ତୁମେ କର୍ମଯୋଗରେ ମନ ଦିଅ। କର୍ମଯୋଗ ହେତୁ ଏ ଶରୀର ରହିଅଛି। ଜୟ ଜକରେ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ତେଜି ଫଳ କାମନା ମୋହ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ କର୍ମେ ଲଗାଇ ଜନ୍ମାନୁଷ୍ଠାନେ ପ୍ରିୟ ହୋଇ। ଏମାନେ ଅଟନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ଶୁଣ ଅର୍ଜୁନ ବୀରମଣି। ଏଣୁ ତୁ ଅନବରତରେ କର୍ମକୁ କର ସୁଚିତ୍ତେ। କର୍ମ ଅକର୍ମ ଠାରୁ ଶ୍ରେୟ କର୍ମେ ରହିଛି ଏହି ଦେହ। ଶୟନ ଭୋଜନ ଗମନ ପାନାଦି ନିତ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ। ଏ କର୍ମେ ଶରୀରର ହୋଇ ଅକର୍ମେ ଶରୀର ନଥାଏ। ଯଜ୍ଞାର୍ଥାତ୍ କର୍ମଣୋତ୍ରଂ ଲୋକାୟଂ କର୍ମ ବନ୍ଧନ। ତଦର୍ଥଂ କର୍ମ କୌନ୍ତେୟ ମୁକ୍ତ ସଂଗ ସମାଚାର। ସହ ଯଜ୍ଞଂ ପ୍ରଜାଂ ସୃଷ୍ଟ ପୁରୋବାଚ ପ୍ରଜାପତି।
ଅନନ୍ୟ ପ୍ରସବିଶଦ୍ଧୋ ମେଷ ଭକ୍ତିଷ୍ଠ କାମଧୁଂ। ଯଜ୍ଞ ନିମନ୍ତେ କର୍ମ କର। ଯଜ୍ଞ ସାକ୍ଷାତରେ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ପରୋପକାର ଏହା ପ୍ରଧାନ ଯଜ୍ଞ। ଯେ ଯଜ୍ଞରେ ଲୋକ ଉପକୃତ ନୁହେଁ ସେ ଯଜ୍ଞରେ ଜୀବ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼େ। ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଜାପତି ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। କହିଥିଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏ ଯଜ୍ଞଙ୍କର ଅଭୀଷ୍ଟ ଫଳ ପାଇବ। ଯଜ୍ଞ ଅର୍ଥରେ କର କର୍ମ। ଯଜ୍ଞ ସାକ୍ଷାତେ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ। ଯେ କର୍ମେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୀତି ନହି ସେ କର୍ମେ ଜୀବ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ। ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭେ ବେଦ ବର ଯଜ୍ଞ ସହିତ ପ୍ରଜାକୁଳ ଉତ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲେ କହି ଏ ଯଜ୍ଞ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ। ଏ ଯଜ୍ଞ ବୁଦ୍ଧି ଯେବେ ହେବ ସର୍ବ ଅଭୀଷ୍ଟ ଫଳ ଦେବ। ଦେବାନ୍ ଭାବୟତାଦେନ ତଦେବେ ଭାବୟନ୍ତୁ ବଃ। ପରସ୍ପରଂ ଭାବୟନ୍ତଂ ଶ୍ରେୟ ପରମ ବାପ୍ସ୍ୟତେ। ଇଷ୍ଟାନ୍ ଭୋଗାନ୍ हि ବାଦବ୍ଦସ୍ୟन्ते ଯଜ୍ଞ ଭାବିତ। ପ୍ରଦତ୍ତାନଂ ପ୍ରଦାୟଭ୍ୟ ଚ ଭୁକ୍ତସ୍ତେନ ସବୈଷଃ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଜ୍ଞ କରି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆହୁତି ଦିଅ, କାରଣ ସେମାନେ ତୃପ୍ତ ହେଲେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଦେବତାମାନେ ତୋଷ ହୋଇ ଫଳ ଦେବେ, ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ନିଜେ ଭୋଗ କଲେ ତୁମ୍ଭେ ଚୋର ହେବ। ଯେ ଯଜ୍ଞେ ତୋଷ ଦେବଗଣ ତୋଷିବେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ସେ ଜାଣ। ଉଭୟ ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନେ କଲ୍ୟାଣ ହେବ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଇନ୍ଦ୍ରାଦିଭବିଭାଗ ତୁଷ୍ଟି ଲିଭି କରିବେ ଜଳବୃଷ୍ଟି। ହୋଇବ ଶସ୍ୟଶାଳୀ ମୋହି ତୁମ୍ଭେ ଲଭିବ ବୁଦ୍ଧି ତହିଁ। ଯଜ୍ଞରେ ଦେବେ ତୋଷ ହୋଇ ଯେବେ ବଞ୍ଚିତ ଫଳ ଦେଇ। ସେ ଫଳ ଭାଗ ଦେବେ ନାହିଁ ଯେବେ ଚୋର ଅଟେ ସେହି। ବୃଷ୍ଟିରୁ ଯେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ଦେବଙ୍କ ଅଂଶ ସେହି ଜାଣ। ବୈଶ୍ୟ ବେଦ ହି ନିତ୍ୟ କର ଦୈବ ଋଣରୁ ହୁଅ ପାର। ଯଜ୍ଞ ଶିଷ୍ଟାସିନୋ ସନ୍ତେ ମୁଚ୍ୟନ୍ତେ ସର୍ବ କିଳବିଷ। ଭୁଜନ୍ତେ ତ୍ୱଙ୍ଗା ପାପା ଯେ ପଚ୍ୟନ୍ତାତ୍ମକାରଣାତ୍। ଆତ୍ମା ଭବନ୍ତି ଭୂତାନି ପର୍ଯ୍ୟନାଦାନ ସମ୍ଭବ। ଯଜ୍ଞାତ୍ ଭବତି ପର୍ଯ୍ୟନୋ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ସମୁଦ୍ଭବ। ଯେଉଁମାନେ ବୈଶ୍ୟବେଦାଦି କରି ଅନ୍ନ ଭୁଜନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଷେଇ ଶେଷରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ କରି ସେମାନେ ସର୍ବ ପାପରୁ ତରନ୍ତି। ଅନ୍ନରୁ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି, ବୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ନ ଉତ୍ପତ୍ତି, ଯଜ୍ଞରୁ ବୃଷ୍ଟି, କର୍ମରୁ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ। ବୈଶ୍ୟ ଦେବା ହି ଯଜ୍ଞ ଶେଷ ଅନ୍ନ ଭୁଜନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ। ସେ ସାଧୁ ସର୍ବ ପାପୁ ତରେ ଯେ ପାପୀ ଏସନ ନ କରେ। ଭୁଞ୍ଜେ ରାନ୍ଧିଣ ନିଜ ପାଇଁ କେବଳ ପାପ ସେ ଭୋଗଇ। ଅନ୍ନରୁ ପ୍ରାଣୀ ହନ୍ତି ଜାତ ବୃଷ୍ଟିରୁ ଯେ ଅନ୍ନ ସମ୍ଭୂତ। ଯଜ୍ଞରୁ ବୃଷ୍ଟି ଜନମଇ ସେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମରୁ ହୁଅ। କର୍ମ ପ୍ରଭବଂ ବିद्धି ବ୍ରହ୍ମାକ୍ଷର ସମୁଦ୍ଭବଂ। ତସ୍ମାତ୍ ସର୍ବଗତଂ ବ୍ରହ୍ମ ନିତ୍ୟଂ ଯଜ୍ଞେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତଂ। ଏବ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିतं ଚକ୍ର ନାନୁବର୍ତ୍ତୀତେ ଯଃ। ଅର୍ଘ୍ୟୈରିନ୍ଦ୍ରିୟାରାମ ମୋଘଂ ପାଥ ସେ ଜୈବୈତ। କର୍ମବେଦରୁ ପରମାତ୍ମା, ପରମାତ୍ମାଠାରୁ ବେଦ ଜନ୍ମ ହୋଇ, ତେଣୁ ସର୍ବଗତ ପରମାତ୍ମା ଯଜ୍ଞରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଯେ ଲୋକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶରେ ରହି କର୍ମ କରି ବିଷୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରେ ସେ ଲୋକର ଜୀବନ ବୃଥା, ସେ ନୀଚ ଯୋନି ପାଏ। କର୍ମ ବେଦରୁ ଜନ୍ମଇ ପରମାତ୍ମା ବେଦୁ ଜନ୍ମଇ। ଯଦ୍ୟପି ଆତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଯଜ୍ଞେ ରହନ୍ତି ସେ ତଥାପି। ଏପରି ଇଚ୍ଛା ଫଳଦାୟୀ ଯଜ୍ଞରୁ ବଳି ଆଉ ନାହିଁ। ଇହଲୋକରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମଚକ୍ରର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ, ଯେ ଯାହା ପରି କର୍ମ କରେ କର୍ମଚକ୍ରକୁ ନ ସୁମରେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶେ ରହିଥାଇ ବିଷୟ ସୁଖକୁ ଭୋଗଇ। ବୃଥା ଜୀବନ ଯେ ପାପୀର ଜନ୍ମଇ ସେ ନୀଚ ଯୋନିର। ନାନାଦି ଦୁଃଖ ସେ ଭୋଗଇ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସୁଖ ନ। ଯସ୍ମାତମତିରବଶ୍ୟତାତ୍ମତୃପ୍ତଶ୍ଚ ମାନବଃ। ଆତ୍ମନ୍ୟେବ ଚ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତସ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଂ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଯାହାର ଆତ୍ମାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହୁଏ ସେ ନିଜ ଆତ୍ମା ପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖଇ ସେ ସର୍ବଦା ତୁଷ୍ଟି ଓ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରେ। ସକାମ କର୍ମରେ ତାର ମନ ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କାମନା ରଖି କୌଣସି କର୍ମ କରେ ନାହିଁ। ଜନ୍ମେ ଆତ୍ମାର ଯଶୋରଧା ତୁଷ୍ଟି ସନ୍ତୋଷୀ ମତି ସଦା। ସକାମ କର୍ମ ନିମିତ୍ତର ଚିତ୍ତ ନ ବଳଇ ତାହାର। ବିଷୟ ଭୋଗ ଲାଳସାରେ ଯେ କାମୀ ମନଇ କର୍ମରେ। ସେ ସୁଖ ଅଟଇ ଅନିତ୍ୟ ପୁତ୍ର ଚଳତ୍ର ପଶୁଚିତ। ମାଳା ଚନ୍ଦନ ଯୁବା ନାରୀ ଏ ସୁଖ ଦିନା ଦୁଇ ଚାରି।
ଏସବୁ ଅନିତ୍ୟ ଅଟଏ। ଜ୍ଞାନୀ ଏ କର୍ମ ଆଣେ ବହି। ନୈବ ତସ୍ୟ କୃତେନାର୍ଥୋ ନାକୃତେ ନେହ କଶ୍ଚନ ନ ଚାସ୍ୟ ସର୍ବଭୂତେଷୁ କଶ୍ଚିଦର୍ଥବପ୍ରାୟସ ତସ୍ମାତ୍ ଶକ୍ତ ସତतं କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସମାଚାର ଅଶକ୍ତ୍ୟାଚରନ୍ କର୍ମ ପରମାପ୍ନୋତି ପୁରୁଷ। ଯେ ସତ୍ କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ କରେ ସେ ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଓ ନିର୍ମଳ ରହେ। ବିଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧିରେ କର୍ମ କଲେ କର୍ମଫଳ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଲାଭ ହୁଏ। କର୍ମାନୁଷ୍ପାସେନ ପ୍ରୟୋଜନ ସିଦ୍ଧିରେ ନ ଦିୟଇ ମନ ମୁକ୍ତି ନ ଇଚ୍ଛ ଇଟି ସେହି କାହା ଆଶ୍ରୟ ନ ଇଚ୍ଛଇ। ଯେଣୁ ସେ ଅଳଙ୍କାରହୀନ ତେଣୁ ସେ ନୁହେଁ କା ଅଧୀନ ବିଧି ନିଷେଧ କର୍ମ ଫଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହଇ ନିର୍ମଳେ। ଲଭିବା ଯାଏ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଉଚିତ କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି କରି ଆଗ କର୍ମ ଦେଖାଏ ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗ। ମୁକ୍ତି ଲଭିବ ଆପେ ବଳ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଫଳେ। ଏ ହେତୁ ସତ୍ କର୍ମର ଫଳ କୁଳ ଧର୍ମକୁ ମନେ ଫଳ। କର୍ମଣୈବ ହି ସଂସିଦ୍ଧି ମାସ୍ତିତା ଜନକାଦୟଃ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହମେବାପି ସମ୍ପଶ୍ୟନ୍ନ କର୍ତ୍ତୁମର୍ହସି। ଯଜ୍ଜୋ ଜାତି ଜରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତଦ୍ଦେବତରଜନ ଯଜତ୍ ପ୍ରମାଣଂ କୁରୁତେ ଲୋକସ୍ତଦନୁବର୍ତ୍ତତେ। ଜନକ ପ୍ରଭୃତି ରାଜଋଷିମାନେ ଓ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଏହିପରି କର୍ମ କରି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତୁ ଜନକ ରହିଥିବା ପଥ ଦେଇ ଚଳିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ସେହି ବାଟରେ ଯିବେ। ପ୍ରଧାନ ବିବେକୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଗମନ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟମାନେ ସେହି ବାଟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରନ୍ତି। ଜନକ ଆଦି ଋଷିଗଣ କର୍ମରୁ ଲିଭିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ତେଣୁ ଜନକ ପଥ ହେରି ସଂସାରେ ଚଳନ୍ତି ସଂସାରୀ। ତେଣୁ ତୁ ସେହି ପଥେ ଚଳ ଦେଖି ଚଳିବେ ନରକୁଳ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯା ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟମାନେ ତା ମାନନ୍ତି। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଯା ଆଚରଇ ପ୍ରଜା ସେ ବାଟରେ ଗମଇ। ଯେ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ସାଧୁ ଧୀର ୟାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର। ନ ମେ ପାର୍ଥୋକ୍ତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟଂ ତ୍ରିଷୁ ଲୋକେଷୁ କିଞ୍ଚନ ନାନବାପ୍ତମବାପ୍ତଂ ବ ବର୍ତ୍ତ ଏବ ଚ କର୍ମଣି ଯଦି ୟଂ ନ କର୍ତ୍ତୟଂ ଯାତୁ କର୍ମଣ ତନ୍ଦ୍ରିତଂ ମମ ବର୍ମାනුବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟା ପାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏ ତ୍ରିଲୋକରେ ମୋର କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ। ଅପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ କର୍ମ କରୁଛି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ନିରଳସ ଭାବେ କର୍ମ କଲେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ତା ଅନୁସରଣ କରି କର୍ମ କରିବେ। ତିନି ଭୁବନେ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମଟି ନାହିଁ ହେ ଗାଣ୍ଡିବ। ପ୍ରାପ୍ତ ଅପ୍ରାପ୍ତ କିଛି ନାହିଁ, ତଥାପି କର୍ମ ମୁଁ କରଇ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥେ ମୁଁ ଚଳଇ କେବଳ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ। ଯେବେ ମୁଁ ଆଳସ୍ୟ ବିହୀନ ହୋଇ ନ କରେ କର୍ମମାନ। ଆହେ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରାଣୀଗଣ ମୋ ପଥେ କରିବେ ଗମନ। ଯା ପକ୍ଷେ ଅଟେ କର୍ମ ଶ୍ରେୟ ସେ ନ କରିବ ତାକୁ ହେୟ। ଉର୍ଷି ଦେଉରି ମେ ଲୋକ ନ କୁଜ୍ୟଂ କର୍ମ ଚେଦହଂ ଶଙ୍କରସ୍ୟ ଚ କତାସ୍ୟାୟ ମୁପହନ୍ୟାମି ମା ପ୍ରଜା। ମୁଁ ସଂସାରୀ ହୋଇ ଯେବେ କର୍ମ କରି ଲୋକଙ୍କୁ କର୍ମ ଶିକ୍ଷା ନ ଦେବି ତେବେ ଧର୍ମ ନାଶ ହୋଇ ବର୍ଣ୍ଣସଙ୍କର ହେବ। ସେହି ବୟସର ଉତ୍ପନ୍ନର କାରଣ ମୁଁ ହେବି। ଭାବେ ମୁଁ ହୋଇଣ ଜନମ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କରମ। ମୁଁ କରେ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କରିବେ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ପାଇ। ଜଗତୁ ଧର୍ମ ହେବ ନାଶ ଏହା ତୁ ଜାଣ କୁନ୍ତି ଶୀଷ। ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇବେ ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣସଙ୍କର ହେବ ଜାତ। ମୁଁ ତ କାରଣ ହେବି ତାର ପ୍ରଜା ଲଭିବେ ତାପ ଘୋର। ତେଣୁ ଯେଣୁ ମତେ ଅନୁସରୁ ନିବୃତ୍ତ ନ ହୋଇ କର୍ମରୁ। କର ମୁଁ ଆଚରିବା କର୍ମ ରଖତୁ ସନାତନ ଧର୍ମ। ସର୍ବଜୀବଙ୍କୁ ସମଜ୍ଞାନ ବେଦବିହୀନ କ୍ରିୟାକ୍ରମ। ସକ୍ତା କର୍ମଣ ବିଦ୍ୟାସଂ ଯଥା କୁର୍ବନ୍ତି ଭାରତ। କୁଜ୍ୟାଦ୍ୟୁଧଂ ତଥା ସକ୍ତ ଚିକର୍ଷ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଅଜ୍ଞାନୀମାନେ କାମନା ରଖି କର୍ମଫଳ ଆଶାରେ କର୍ମ କରନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀମାନେ କାମନା ନ ରଖି କର୍ମଫଳ ଆଶା ନ କରି କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ନିମିତ୍ତରେ। ଆହେ ଭାରତ, ଅଜ୍ଞମାନେ କର୍ମ ବାସନା ରଖି ମନେ। କର୍ମ ଫଳେ ହୋଇ ଆସକ୍ତ କର୍ମକୁ କରନ୍ତି ସତତ। ସେପରି କର୍ମ ଅକାରଣ କେବଳ ନରକ କାରଣ।
ସେପରି କର୍ମ ରଖ ଜାଣ ଆସକ୍ତ ବିହୀନରେ ଜ୍ଞାନୀ କର୍ମରେ ରତ ଥାନ୍ତି ହୋଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେପରି କର୍ମ ତୁହି କର ସଂସାରେ ରହୁ ଯଶ ମୋର ନ ବୁଦ୍ଧି ଭେଦଂ ଜନୟେ ଦଜ୍ଞାନଂ କର୍ମ ସଙ୍ଗିନଂ ଯୋଜୟେତ୍ ସର୍ବକର୍ମାଣି ବିଦ୍ୱାନ୍ ଯୁକ୍ତ ସମାଚରନ୍। ଯେଉଁ ମୂର୍ଖମାନେ କର୍ମରେ ଆସକ୍ତ ସେଇମାନଙ୍କର ମନରେ କର୍ମ ବିଷୟରେ ମତଭେଦ ନ ଜନ୍ମାଇ ଜ୍ଞାନୀ ନିଜେ କର୍ମ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବାଟରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବ। କର୍ମ ନିରତ ଅଜ୍ଞଜନ କର୍ମ ବିଶ୍ୱାସୁ ଜନେହୀନ ନଇବ ଜ୍ଞାନୀ ସେପରିରେ କର୍ମ କରିବ ନିରନ୍ତରେ ଉତ୍ସାହ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ କର୍ମେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବଇଁ। କେତେକ ବେଦବାଦୀ ଜନ ଲୋକରେ କରନ୍ତି ବୟନ ବେଦ ବିହିତ କର୍ମମାନ ଯତ୍ନେ କରିବ ସମାଧାନ ସକଳ ଅଟେ କର୍ମମୟ କର୍ମରେ ହୁଏ ଫଳୋଦୟ। ଏପରି ବଚନ ଯେ କହେ ଅଜ୍ଞାନୀ ମନକୁ ଭୁଲାଇ ତହୁଁ କନ୍ଦଳ ହୁଏ ଜାତ ନରକ ଗମନର ପ୍ରକୃତି ତ୍ରିୟମାଣାନି ଗୁଣୈ କର୍ମାଣି ସର୍ବଶ ଅହଙ୍କାର ବିମୂଢ଼ାତ୍ମା କର୍ତ୍ତାହମିତ ମନ୍ୟତେ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରକୃତି ନେଇ ସେ କର୍ମ କରେ। ଯେଉଁମାନେ ଅହଙ୍କାରୀ ମୂଢ଼ ସେମାନେ ମନରେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ଏସବୁ କର୍ମ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତିରୁ ଯେ 3 ଗୁଣ ସକଳ କରନ୍ତି ବେୟଣ ସତ୍ୱ ରଜ ତାମସ ଘେନି ତ୍ରିଗୁଣେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବ ପୁଣି ଏ ଦେଖେ ଯେତେକ ଶରୀର ତ୍ରିଗୁଣ ଜାତ ପ୍ରକୃତିର ଦେହକୁ ଆତ୍ମା ଯେହୁଁ ମଣେ ମୁଁ କରୁଅଛି ବୋଲି ଭଣେ ଅହଙ୍କାରରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ବୋଲେ ମୁଁ କରୁଛି ତ କ୍ରିୟା ଶୂନ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଟଇ ତାହାର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ନା ତତ୍ତ୍ୱବିତୁ ମହାବାହ ଗୁଣ କର୍ମ ବିଭାବୟ ଗୁଣାଗୁଣେଷୁ ବର୍ତ୍ତତାଂ ଇତି ମତ୍ୱା ନ ସଜ୍ଜତେ। ଯେ ଲୋକ ଗୁଣ କର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣେ ସେ ଲୋକ ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି କେତେବେଳେ ଭାବନା କରେ ନାହିଁ କାରଣ ତାହାର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଜାତ ହୋଇଯାଏ। ଏ ମହାବୀର ଶୁଣ ଏବେ ଗୁଣ କର୍ମ ବିଭାଗ ଯେବେ କରଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ନର କର୍ତ୍ତା ମୁଁ ନ ଭାବେ ମନର ମୋହର ଜଇଁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ତାହାକୁ ଗୁଣ କର୍ମ ଘେନ ମାୟା ଗୁଣରୁ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଇନ୍ଦ୍ରରୁ କର୍ମଟି ଉଦୟ ଦେହ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କର୍ମ ଯେହି ତାଠାରୁ ଆତ୍ମ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ଏ ଭେଦ ନ କରଇ ଜ୍ଞାନ ସେ ଅହଙ୍କାର କର୍ତ୍ତାହୀନ। ପ୍ରକୃତେ ଗୁଣ ସମ୍ଭୁକ୍ତ ସଜ୍ଜନ୍ତେ ଗୁଣ କର୍ମସୁ ତାନ କୁଚ୍ଛ ବିଦୋ ମନ୍ଦାନ୍ କୁସ୍ୟ ଭିନ୍ନ ବିଚାଳତେ ମୟି ସର୍ବାଣି କର୍ମାଣି ସନ୍ନ୍ୟାସାଧ୍ୟାତ୍ମଚେତସା ନିରାଶୀ ନିର୍ମମଭୂତ୍ୟା ଯୁଦ୍ଧ ସଂବିଗତୋଜର। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତି ଗୁଣରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ବିଷୟ ଆଦି ସୁଖରେ ଆସକ୍ତ ସେପରି ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧିଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଦେଖାଯାଏ ତେଣୁ ତାହାର ମୋକ୍ଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତୁମ୍ଭେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ମନ ଦେଇ ଯାହା କର ତାହା ସବୁ ମୋତେ ସମର୍ପି ମାୟା ତ୍ୟାଗ କରି ଯୁଦ୍ଧ କର। ପ୍ରକୃତି ବଶେ ମୋହ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସେ ଯେ ରସଇ ଯେପରି ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ହନେ ଜ୍ଞାନ ନହନେ କଦାଚନେ କର୍ମରୁ ଛାଡ଼ିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଧ୍ୱଂସ କର୍ମ ଯେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ତାର କାମନା ସିଦ୍ଧ କାହିଁ ଏଣୁ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ବଲେ ମୋକ୍ଷ ନ ମିଳେ ତାକୁ ଲୋଲେ। ହେ ବୀର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ମନ ଦେଇ ସମର୍ପ ମୋତେ କର୍ମ କୁଟୁମ୍ବ ମାୟା ମୋହ ଛାଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ କର ଦୃଢ଼। ଯେ ମେ ମତମିଦଂ ନିତଂ ମନୁସ୍ତିଷ୍ଠନ୍ତି ମାନବ ସଦା ବନ୍ଦନ ଶୋଷୟନ୍ତ ମୁଚ୍ୟନ୍ତେ ତେପି କର୍ମଭିଃ ଯେ ତେନ ଦଭ୍ୟସୂୟନ୍ତେ ନ ତୁତିଷ୍ଠଂ ମେ ମତଂ ସର୍ବଜ୍ଞାନ ବିମୂଢ଼ସ୍ତଂ ବିଧି ନଷ୍ଟାନ ଚେତସ। ଯେ ଲୋକ ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତରେ ମୋତେ ସବୁ ସମର୍ପି କର୍ମ କରେ ସେ ସହଜରେ ତରେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋର ଏହି ମତକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ନିନ୍ଦା କରି କର୍ମ କରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ମୁକ୍ତି ପାଏ ନାହିଁ। ଯେ ନର ଏହି ମତ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷନ ଭାବି ମନର ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କରେ ଆଚରଣ ସମସ୍ତ କର୍ମ ତର ଜାଣ କର୍ମ ହୋଇଲେ ଶୁଭଚିତ ମୁକ୍ତି ଲଭଇ ନିଶ୍ଚିତ। ଯେ ନର ନିନ୍ଦ ମୋର ମତ କର୍ମରେ ନୁହଁଇ ପ୍ରବୃତ ସେ ସର୍ବଜ୍ଞାନ ବିବର୍ଜିତ ଅଯୋଗ୍ୟହୀନ ନଷ୍ଟ ସେତ ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଧର୍ମାତ୍ କାମ ମୋକ୍ଷଚାରୀ ନୁହଁଇ ତହିଁ ଅଧିକ
सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिजान्ति भूतानि निग्रहं कि करिष्यति। ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାରିବା ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ସଦାଶିବ ପ୍ରକୃତିର ବଶରେ ବଶ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଦମନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦମନର ଫଳ ପାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ବଶେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ହେନ ସୁମରେ। ଶାସ୍ତ୍ର ନିଷେଧ ମୋର ବାଣୀ, କି କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି। ରାଜ ନିୟମ ବାଣୀ ବାଣୀ, ପ୍ରକୃତି ବଶେ ଲଙ୍ଗେ ପୁଣି। ରାଜଦଣ୍ଡକୁ ସେ ଭୋଗଇ, କି ଫଳ ତାର ଜ୍ଞାନ ଥାଇ। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଜ ବଶେ ଆଣି। ସ୍ୱଭାବ ବଶେ କର୍ମ କରେ, କି ଫଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦମରେ। ବିଧବା ନାରୀ ଅଳଙ୍କାର, ଘେନିଲା ପଳି ଫଳ ତାର। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସେହିନ୍ଦ୍ରିୟସ୍ଥା, ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥିତୌ। ତନୟନ୍ନବ ସମାଗଚ୍ଛେ, ଦ୍ୱୌ ହସ୍ୟ ପରିପନ୍ଥୀ। ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶରୀରରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶତ୍ରୁ, ତେଣୁ ଏହାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଅନୁଚିତ। ଜିହ୍ବା ମଧୁର ରସ, ନାକ ସୁଗନ୍ଧ, କର୍ଣ୍ଣ ମଧୁର ସ୍ୱର, ନେତ୍ର ସୁନ୍ଦର ଦ୍ରବ୍ୟ, ଚର୍ମ କର୍ମଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଦି ଚାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ମୁକ୍ତକାମୀର ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରସ୍ପରରେ ଶତ୍ରୁ, ସଦା ଶତ୍ରୁ ତ ବେନି ହେତୁ। ଏ ବେନି ନ ରହନ୍ତି ବଶେ, ଏଣୁ ମୁମୂଷ କଣ୍ଠକ ସେ। ମଧୁ ମଚ୍ଛର ଆସ୍ୱାଦେନ, ଯାହା କରିବ ଅନୁମାନ। ଏ ବେନି ଭାବ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ମୁମୂଷ କରିବ ଆକ୍ଷେପ। ସୁଗନ୍ଧ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସମାନ, ମଧୁର ତିକ୍ତ ଏକ ଜାଣ। ଏପରି ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ରଖେ ଯେ ଆୟତ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ। ଶ୍ରେୟାନ୍ ସ୍ୱଧର୍ମ ବିଗୁଣଃ, ପରଧର୍ମାତ୍ ସ୍ୱନୁଷ୍ଠିତାତ୍। ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧନଂ ଶ୍ରେୟଃ, ପରଧର୍ମ ଭୟାବହ। ନିଜର କୁଳଧର୍ମ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କୁଳଧର୍ମରେ ମରିବା ଶ୍ରେୟ। ପରର କୁଳଧର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦୋଷଯୁକ୍ତ। ପରର ଧର୍ମ ହେଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସ୍ୱଧର୍ମ ଯେବେ ବା ନିକୃଷ୍ଟ। ସ୍ୱଧର୍ମେ ମୃତ୍ୟୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର, ପରର ଧର୍ମ ନିନ୍ଦା ଘୋର। ଧର୍ମ ବୋଇଲେ ସମାଜର, ଚଳିବା ଯେ ବିଧି ପ୍ରକାର। ନିଜର ଗୁଣ ଅନୁସାରେ, ଚାରି କର୍ଣ୍ଣରୁ କର୍ଣ୍ଣଧରେ। ଦ୍ୱିଜ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଭେଦ। ଏମନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ, ପରସ୍ପରରେ ପରଧର୍ମ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କଲେ ଶୂଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ନ ପାଳିଲେ ରାଜ୍ୟ। ବୈଶ୍ୟ ଯେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି, ଧନୁ ଗୋଷ୍ଠକୁ ଆଶ୍ରା କରି। ଶୂଦ୍ର କରିଲେ ତପ ଘୋର, ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେ ସମାଜର। ଉନ୍ନତି ନୁହଇ ତାହାର, ବିରୋଧ ଭାବ ଯେ ସଂସାର। ଏପରି କଲେ ଆଚରଣ, ସମାଜ ଭୃଷ୍ଟ ହୁଏ ଜାଣ। ଅଥ କେନ ପ୍ରଯୁକ୍ତେୟଂ ପାପଂ ଚରତି ପୁରୁଷ। ଅନିଚ୍ଛନ୍ନପି ବାଷ୍ପେୟ, ବଳାଦିବ ନିଜଜିତ। ହେ ହୃଷିକେଶ, କର୍ମ ଅକର୍ମ, ନିନ୍ଦାସ୍ତୁତି, ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ହାନି ଲାଭ, ମଙ୍ଗଳ ଅମଙ୍ଗଳ ଏସବୁ ଜାଣି ଲୋକ କା ପ୍ରେରଣାରେ ଏ ଗପ କରେ, ତାହା ମୋତେ ବୁଝାଇ କୁହନ୍ତୁ। ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ, ହେ ବୃଷ୍ଟି ବଂଶଂ ହୃଷିକେଶ, କହି ସନ୍ଦେହ ମୋର ନାଶ। କାହାର ପ୍ରେରଣାରେ ବଳେ, ପଡ଼ନ୍ତି ସେ ପାପ କନ୍ଦଳେ। କର୍ମ ଅକର୍ମ, ପୁଣ୍ୟ ପାପ, ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ହର୍ଷ ତାପ। ଏ ସର୍ବ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି, କିମ୍ପା ସେ କରେ ପାପ ପୁଣି। କାମ ଏଷ କ୍ରୋଧ ଏଷ, ରଜଗୁଣ ସମୁଦ୍ଭବ। ମହାସନ ମହାପାପଂ, ବିଦ୍ୱାନମିହ ବୈରିଣଂ। କାମ ଓ କ୍ରୋଧ ଏ ଦୁହେଁ ରଜଗୁଣରୁ ଜାତ। କାମନା ବଶରେ କ୍ରୋଧ ହୁଏ, ତାହା ବଢ଼ିବାର ଥାଏ। କ୍ରୋଧ ହେଲେ ଲୋକ ନାନାଦି ଅସତ୍ କାମ କରିବାକୁ ମୁକ୍ତି ପଥ ରୋଧ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ, ରଜଗୁଣରୁ ପାପ ଜାତ, ଅତୃପ୍ତିକର ଅତୃଗତ। କାମ ନାନାସେ ଜନ୍ମେ କ୍ରୋଧ, କରଇ ମୁକ୍ତି ପଥ ରୋଧ। ତା ନାମ ମହାବାକ୍ୟ ଜାଣ, ଏକ ଲଭିଲେ ଏକ ଆଣ। ଦୁଗ୍ଧରେ ଅମ୍ଳ ମିଶେ ଯଦି, ତକ୍ଷଣେ ହୁଅଇ ସେ ଦଧି। ଏମନ୍ତ କାମ ବାଧା ପାଇ, ତମର ପରିଣତ ହୋଇ। ତେଣୁ ସେ ଆଶା ତୃପ୍ତ ନୋହି, ଅଧିକ ଅଧିକେ ଖୋଜଇ। ସପ୍ତ ଦ୍ୱୀପରେ ରାଜା ହେଲେ, ଦ୍ୱିସପ୍ତ ଖୋଜୁଥାଏ ଭଲେ। ଏମନ୍ତ ବୁଲୁଥାଇବ ଯେ, ମୁକ୍ତି ପଥକୁ ଦୂର ତେଜି। ଧୂମେନ ବିଜ୍ଞତିଂ ବହ୍ନିଂ, ଯଥାଦର୍ଶ ମିଳନେ ଚ। ଯଥା ଲୋନାବୃତା ଗର୍ଭସ୍ତତଂ ତେନେଦମାବୃତଂ। ଧୂମ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନି, ମଳି ଦ୍ୱାରା ଦର୍ପଣ, ଜରାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭ ଆବୃତ। ସେହିପରି କାମ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ।
ରଜତମ ଗୁଣୀର କାମ ବା କାମନା ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର କୃପା ହେଲେ ହୋଇପାରେ ସଦ୍ଗୁଣୀ କାମ ବା କାମନା ନାଶ କରେ। ଅଗ୍ନି ଆବୃତ ଧୂମ ଯେନେ ଦର୍ପଣ ମାଳା ବୃତ ତେନେ ଗର୍ଭ ଆବୃତ ଜରା ଇଉରେ ଜ୍ଞାନ ଯେ ଆବୃତ କାମରେ ଅନଳେ ପ୍ରକାଶିତ ଜ୍ୟୋତି ଧୂମ ନ ରହେ ତାର କତି ଦର୍ପଣ ମାଜିଲେ ଯେ ମନ୍ଦ ପୁଣି ସେ ହୁଏ ଜ୍ୟୋତିବନ୍ତ ସେଉ ଅଧିକ ସତ ଗୁଣୀ ସହଜେ କାମ ନାଶେ ପୁଣି ଯେ ରଜ ଗୁଣେ ମଜି ଥାଇ ତା କାମ ବିନାଶ ହୁଅଇ ତମ ଗୁଣୀ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ କାମନା ନାଶିବ ଦୁଷ୍କର ଯଦି ବା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ବରଂ ବ୍ରହ୍ମ କୃପା କରେ ରଜ ଗୁଣୀ ତମ ଗୁଣୀର କାମନା ନାଶ ସତ୍ୟର।